आशिक कहे दिल मासूक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माशूक ए हुक्मे इलम दृढ़ किया अजू रूह क्यों न होत टूक टूक अजू रूह क्यों न होत टूक टूक मेरी रूह नैन की पुतली तीन पुतलियों के नैन तीन नैनों में राखू मासूक को जो मेरी रूह पावे सुख चैन जो मेरी रूह पावे सुख चैन तुम आए सब आया दुख गया सब दूर कहे महामत ए सुख क्यों कहूँ जो उदिया मूल अंकुर जो उदिया मूल अंकुर न्यारा निमखन हो वही करने पड़े न याद आशिक को मासूक का कोई इन विधला यह स्वाद कोई इन विधला यह स्वाद तुम दुल्हा मैं दुल्हीनी और न जानू बात ईसक सो सेवा करूं सब यंगो साक्षात सब यंगो साक्षात बोलो श्री प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम के दुल्हा की बोलो श्री प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम के दुल्हा की बोलो श्री प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम के दुल्हा की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की तीनों पुरी धाम की सर्वे सुंदर साथ की सर्वे सुंदर साथ की सर्वे सुंदर साथ की परम आदरणीय परम पूजनीय परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय आत्मा आधार वहला सर्वे सुंदर साथजीना चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हालो एक एक चोपे गाओ माइक थोड़ुक दूर राखजो अने निरायते पैगंबर या तीर्थकार कहे हुए अवतार किन बोध न मिट्यो विश्व को हे सखी किए नाही निर्विकार ब्रह्म सृष्टि ले जियो सैया थोड़ुक नजीक हाँ बस एते दिन त्रिलोक में भूति भूत सोपान सो भूत जी भूत जाग्रत ले ए सखी प्रगटे पूरी नवतना ब्रह्म सृष्टि ले जियो सैया रोशन की ली दई हमको
અને યો કર કિયા હુકમ ખોલ દરવાજે પાર કે એ સખી ઇત બુલાએ લીજો બ્રહ્મ સુષ્ટ બ્રહ્મ સુષ્ટિ લીજ્યો સૈ જો બધી જગ્યાએ સખી નો આવ્યો તો રાગ છે ને ફરી જાય એટલે ઈ આપણે જોવાનું હે ઈત બોલાય લીજો સૃષ્ટ બ્રહ્મ બ્રહ્મ સૃષ્ટિ લીજ્યો સૈયા માઈક થોડુંક દૂર રાખજો ચાલો બ્રહ્મ સૃષ્ટ જાહેર કરું કરસી લીલા રોશન અખંડ ધની તયાએ કે એ સખી કિયા જાહેર મૂલ વતન બ્રહ્મ એમાં હોતન સખી નો આવે સખી એમાંય સખી નો આવે એટલે ઈ ગોઠવવાનું હો હાલો ઈ બાજુ હા બોલો આ બાજુ બોલો ને પછી તમે બોલો અખંડ સુખ સબન કો ને હોસી સૌદે તબક સો બરકત બ્રહ્મ સૃષ્ટિ કી એ સખી પાવે દીદાર સબ હક બ્રહ્મ સૃષ્ટિ લીજ્યો સૈયા હવે તમે કહો ख्वाब की अकल छोड़ के कहूँ रस के कलाम अकब का जाहिर करो એ સખી અખંડ સુખ જેઠામ બ્રહ્મ સૃષ્ટલી જયો સૈયા હાલો હવે આ બાજુ दूनी वेदत जुबा छोड़ के कहूँ जुबा कलवर कलाम कहूँ रस इजम के श्री महामत कहे बीठई नठोर ब्रह्म सृष्टि कीजियो सैया લામ કાન સુન નિર્ગુણ છોડ ફના નિરંજન સરક્ષર કો છોડ કે એ સખી તાતા કો મંગલાચરણ બ્રહ્મ સૃષ્ટ લીજ્યો સૈયા સખી મેરી જો હે મૂલ વતન બ્રહ્મ સૃષ્ટિ લીજ્યો સૈયા ચાલો એ ચોપાઈ બોલવાની ને એવું છે ઠેક હાલો બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી છે આયે આયે ઈસક હક કા સમझे नहीं मोमिन ना तो अरवाहे थी अरस की पर हुआ न दिल रोशन બસ જો માઇક થોડુંક દૂર રાખો ને તો ચોખ્ખો અવાજ આવશે सो भी वास्ते ईसक के जो लागत नहीं गाय सो भी वास्ते ईसक के जो उड़त नहीं अरवाय ईसके ऊपर पुकार ही आवत नाही होश सो भी वास्ते ईसक के जो टलत नहीं फरामोश सो भी वास्ते ईसक के जो लगत न कलाम सुभान सो भी वास्ते ईसक के जो होत नहीं पहचान सो भी वास्ते ईसक के जो पहचान आवत ना है सो भी वास्ते ईसक के जो पहचान न दिल में है
एक करत है सब ईसक जो खेल में कोई जीतत, सो भी करत ईसक जो कोई काहू भूलत, जो कोई काहू भूलत। प्रणाम। ये बारीक बातें ईसक की ये कोई समझ नहीं ना है, सो भी करत है ईसक जानत बल जुबाए। सो भी करत है ईसक जुदी जुदी जीनत, काहू सुध थोड़ी काहू धनी, काहू ईसक न देत हर हर गीस। બોલો તાના. આપી દે. હે ભણવું જ પડે. હવે પ્રગટવાણીની જે ચોપાયું છે ને હજી આજના પ્રસંગમાં આવશે હો, એટલે અત્યારે આપણે નથી લેતા. થોડીક આજજી મેં મોકલી છે, ગઈકાલની થોડીક છે પણ આજ મેં ફરીથી મોકલી છે, એટલે આજના પ્રસંગોમાં આવશે. જો ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરી હતી યોગમાયા બ્રહ્માંડની, અને એમાં લીલા થઈ ને બ્રહ્માનંદ અને ભજનાનંદ રાસલીલા. આ બંને રાસલીલા થઈ કોને દેખાડવા માટે? આવેશ કોની ઉપર હતો? અક્ષર ઉપર. કારણ કે રાજજી મહારાજે દિલમાં ઈચ્છા લીધી તો ત્યાંથી ટ્રાન્સફર થઈ કોની અંદર ગઈ હતી? અક્ષરની અંદર. એટલે પહેલા ઈચ્છા કોની પૂરી થાય? અક્ષરની. પણ સખ્યુની ઈચ્છા હજી પૂરી થઈ નથી. હવે શ્યામાજીની સખ્યુની ઈચ્છા તો હવે જાગણી બ્રહ્માંડમાં પૂરી થશે ને. તો યોગમાયાના બ્રહ્માંડમાં મધ્યરાત્રિ સુધી જે રાસલીલા થઈ ને એ કઈ છે? બ્રહ્માનંદ રાસલીલા. એક કાન અને અનેક ગોપીઓ. અંતર્ધ્યાન થયા, પાછા આવ્યા ભજનાનંદ સ્વરૂપે, અને સવાર સુધી પાછી જે રાસલીલા થઈ એ ભજનાનંદ, એક ગોપી ને એક કાન. તો અક્ષરને તો રંગમોલમાં દિવસ દરમિયાન શું થાય છે અને રાત્રે પણ શું થાય, 24 કલાક શું થાય છે એ જોવું હતું ને. અક્ષરાતીત કે મોહલ મેં પ્રેમ ઈસક બરતત. તો સવારે ઉઠે અને રાત્રે સુએ ત્યાં સુધીની લીલા હક બ્રહ્માનંદમાં બતાવી દીધી. મધ્યરાત્રિ સુધી જે રાસલીલા છે ને એમાં. કારણ કે રંગમોલની અંદર રાજ્ય એક અને સખ્યુ અનેક દિવસ દરમિયાન. પણ મધ્યરાત્રિ થાય ને રાત્રે સુવે ત્યારે સવાર પડે ત્યાં સુધી રંગ પરવાલી મંદિર બધાના અલગ અલગ સખ્યુના છે કે નહીં? મધ્ય રંગ પરવાલી મંદિર છે, એમાં શ્યામાજી સાથે રાજ્ય, અને બાકીના 12,000 મંદિર બીજા નથી. તો બધાની પાસે પોતપોતાના રાજ્ય મહારાજ હોય કે નહીં પરમધામમાં રાત્રે હો. પછી 25 પક્ષમાં જેટલી પણ ખૂબ ખુશાલીઓ પશુ પક્ષીઓ જાનવરો છે એની પાસે પણ પોતાના રાજ્ય હોય. આવા અનંત સ્વરૂપ ધારણ કરે, અનંતા દ્વૈત થઈ જાય. તો ઈ લીલા ક્યાં બતાવી? એક ગોપી ને એક કાન. ભજનાનંદ લીલા થઈ ને એમાં બે દ્રશ્યો અખંડ કરી લીધા કે નહીં અક્ષરે? મધ્યરાત્રિ સુધીના દ્રશ્યો ક્યારે અખંડ કર્યા? જ્યારે જોશ ખેંચી લીધો અને પોતાના ધામમાં પશ્ચિમના દરવાજે બેઠા હતા ને અચાનક સફાળા એને જગાડ્યા, ત્યારે જાગ્રત બુદ્ધિમાં રાસ આવી ગયો. વળી પાછા આવ્યા ત્યારે પાછા સ્વપ્ન અવસ્થામાં ને પાછા સુડાવી દીધા ને, પણ સવારે પાછા લઈ ગયા ત્યારે મધ્યરાત્રિથી સવાર સુધીની જે રાસલીલા થાય એ દ્રશ્યો એને અખંડ કરી લીધા. પણ સાથે સાથે રાજ્યને હું યાદ અપાવડાવ્યું કે મધ્યરાત્રિ અંતર્ધ્યાન પછી પાછા પ્રગટ થયા અને આપણે જોતા હતા તો સખ્યું કંઈક અનુકરણ કરતી હતી. તો અક્ષરની સમય યાદ આવી ગયું હતું કે આવું વ્રજલીલા મેં ક્યાંક જોઈ છે. પણ પાછી ભજનાનંદ રાસલીલા શરૂ થતી હતી એટલે ટાઈમ નહોતો ને વાગોળવાનો. એ ક્યારે વાગોળ્યા? એ ગઈકાલે આપણે બધી ચોપાઈ બોલ્યા છે. પીછે વ્રજલીલા સો બાંધી સુરત. ચિંતન વ્રજલીલાનું પાછળથી કર્યું છે. બ્રહ્માનંદ અને ભજનાનંદ અખંડ થઈ ગયા પછી એટલે રાસલીલા પહેલા અખંડ થઈ અને પછી વ્રજલીલા. અને બે લીલા કેવી છે? હંમેશા કલ્યાણકારી. તો વિચાર કરો, એ જોગમાયાનો બ્રહ્માંડ કોના માટે બનાવવામાં આવ્યો હતો? આપણા બધા માટે. પણ આપણે એમાં નીકળી ગયા એટલે એ છે તો ખરા એમને, પણ એ ખોખું કહેવાય ને. કારણ કે રાજ્યની શક્તિ નહીં, અક્ષરની શક્તિ નહીં, સખ્યુની શક્તિ નહીં. એટલે પેલા હતો ને એવો થાય કે નહીં? એટલે યોગમાયાના બ્રહ્માંડના જેટલા વખાણ કરે ને વાણીમાં એટલા ઓછે. કારણ કે મૂળગા સુખ આપણે લીધા ને, મૂળ પરમધામ જેવા સુખ લીધા એટલે વારંવાર વખાણ કરે. આપણે જેટલી ચોપાઈઓ લઈને એટલી ઓછી પડે. જુગત જોગ માયા તણી બીજો ન જાણે કોઈ જી, બીજો કોઈ તો જાણે જો અમ વિના કોઈ હોય જી. ત્યાં રમવાવાળા કોણ હતા?
બીજા કોઈને એની દય સૂજે? ના સુખદેવ વર્ણન કરી શક્યા, ના બીજા કોઈ. અક્ષરની પંચવાસનામાંના એક સુખદેવ ને બાકીના 4 કોઈને કઈ ખબર પડી નહીં. અને જોગ માયામાં ભલે ને 5 તત્વો હોય પણ એ તેજોમય હતા, અહીંના જેવા નહીં. એટલે જોગ માયા એ જાગ્રત થાય, જલ ભોમ વાય અગિનજી, પશુ પંખી થાવર જંગમ, તત્વ 5 ચેતનજી, ચેતનમય હતા, અહીંના જેવા જળ નહોતા. સુતેજ શશી વન પશુ પંખી, તત્વ 5 સુતેજ જી, સુતેજ સર્વે જોગવાય, બધી વ્યવસ્થા તેજોમય જ હતી. સુતેજ રેજા રેજજી, અરે કે દરેક રેતીનો દરેકે દરેક કણ, આપણે એમ ને રજ કણ, રેજા રેજ બધું કેવું હતું? તેજોમય, તેજોમય જ હતું. હેમ ઝવેરના વન કહું તો એ પણ ખોટી વસ્તજી, સત વસ્તને સમાન નહીં, ન કહેવાય મુખ ન હસ્તજી. હેમ અને ઝવેરના વન કહું ને, અહીંના હેમ અને ઝવેર લઈ લો અને એ વન એ સરખામણી કરવા જાવ ને તો એની સરખામણીમાં પહોંચે નહીં. એ તો સત વસ્તુ છે, આ ખોટું છે એની સરખામણીમાં આવી શકે. અને પછી કેવું વર્ણન કરે ખબર? આપણે તો વર્ણન કર્યું ને, એક નખતણી જો જોત તમે જુઓ, પણ એના પાંદડું લઈ લ્યો. એક પત્રની વર્ણવ શોભા, આણી જીભ્યાએ કહી ન જાય જઈ, કઈ કોટ શશી જો સુર કહો તો એક પત્ર હેઠે ઢંકાઈ જઈ. એવો કેવો તેજ છે? એ પ્રેમનું તેજ હતું, ઈશ્કનું તેજ હતું. કે એક પાંદડાની નીચે અહીંના કરોડો સૂર્ય ચંદ્રમાનો પ્રકાશ ઢંકાઈ જાય. એ ભોમની રેત રચકને સમાન નહીં સુર કોટજી, દ્રષ્ટે કાંઈ આવે નહીં એક રચંક કેરી ઓટજી. અરે આ તો પાંદડું લીધું, એના રેતીનો એક નાનો એવો કણ લ્યો ને, એના પ્રકાશની સામે આઈના સૂર્યનો ચંદ્રમાનો પ્રકાશ ટકે નહીં. કેવું તેજોમય ભૂમિ છે. તો ન્યાય એટલું તેજ હોય તો આપણા રંગમહોલમાં કેટલું હોય છે? આ કમ્પેરિઝન તો થાય ને. તો આવા વખાણ કરે ઇન્દ્રાવતી વાણીમાં. હવે તે ભોમના વસ્ત્ર ભૂષણ વચને કેમ કહું મુખજી, મારા ઘરની હશે એ જાણશે, અમ ઘર તણાએ સુખજી. આનું વર્ણન થાય નહીં, કારણ કે સમજવા વાળા કોણ? મારા ઘરના હોય સમજે, બાકીના કોઈને આની કિંમત થાય નહીં. તો સુંદરતા શિણગાર શોભા વચને ના કહેવાયજી, તો સ્વરૂપના જે સુખની વાતો લવો કેમ બોલાયજી. સુંદરતા ને શિણગારની શોભાનું વર્ણન વચનમાં ન આવે તો જેની આ સ્વરૂપ હતા ને, એણે જે સુખ લીધા, જે અનુભવ કર્યો, એ રસપાન કર્યું ઈશ્કનું, એ મુખથી એની માટે એક શબ્દ પણ નીકળી શકે એનું વર્ણન થાય. ભોમની કિરણો વનની કિરણો, કિરણા શશી પ્રકાશજી, તે માહે અમે રમુ પ્રેમે પિયુસુ રંગ વિલાસજી. આ વર્ણન છે શેનું? યોગમાયા બ્રહ્માંડનું. અને ગઈકાલે આપણે આખી રાસલીલાનું વર્ણન એ આપણે સાંભળી ગયા. અને પછી કોની ઈચ્છા રહી ગઈ હતી? તામસી. એટલે પાછો જે ચાદર હકેલી હતી ચાદર ખોઈલી, પણ એમાં રાજ્યની શક્તિ નહોતી, સખ્યું નથી. એટલે એ અક્ષરની સુરતાનો જ બ્રહ્માંડ થઈ ગયો. એટલે કાલમાયાનો કાલમાયા જ છે, પણ પાછો શરૂ થયું ને તો એને પ્રતિબિંબ કાલમાયા બ્રહ્માંડ નામ આપવામાં આવ્યું કે નહીં. અને એમાં પછી 11 દિવસ કોની લીલા થઈ? ગૌલોકી કલ્લેવર. અને પછી આગળ આપણે ઘણી બધી ચર્ચા સાંભળી ગયા ને, તો હવે વિષ્ણુ પૂરેપૂરા આવશે કે નહીં, ત્યાંથી આપણે આગળ ચર્ચા હવે કરીએ. તો વિચાર કરો કે જમનાજીમાં એ સ્નાન કરવા ગયા તો જમનાજીનો ઉદ્ધાર થઈ ગયો કે નહીં? જમનાજી કોણ છે? વિરજા સખી. તો ઉદ્ધાર થઈ ગયો કે નહીં એનો? પછી કંસને માર્યો તો શ્રીદામાનો ઉદ્ધાર થઈ ગયો કે નહીં? તો હવે જે રાધા છે એ કૃષ્ણના વિરહમાં આખી જિંદગી તડપશે કે નહીં? એટલે ગૌલોકનું કામ પૂરું કે નહીં? અને પછી એમાંથી જે બહાર નીકળ્યા એણે શું કર્યું એ ચર્ચા આપણે સાંભળી ગયા કે નહીં? પછી ઉદ્ધવને મોકલ્યા ને જ્ઞાનનો એનો અહંકાર દૂર કરવો હતો, એ ચર્ચા આપણે સાંભળી ગયા. અને વરસ આમને વહી ગયું ને, 11 વર્ષ ને 52 દિવસ, પછી માથે 11 દિવસ, વચ્ચેનું વરસ આમ ભણવામાં ની રીતે વહી ગયું, શીખીને આવ્યા ને બધું, તો 13 વર્ષ થઈ ગયા. તો હવે જરાસંઘ આક્રમણ કરે એમને નથી થતું. એટલે હવે મેં તમને ચોપાઈ આપી છે ને ગાવાની છે, ગઈકાલે ને અટકી ગયું હતું ને. આયે જરાસંઘ મથુરા ઘેરી સહી, તબ શ્રી કૃષ્ણજી કો અતિ ચિંતા ભઈ, યો યાદ કરતે આયો વિચાર, તબ કૃષ્ણ વિષ્ણુમય ભય નિર્ધાર. જો આ સમજવા જેવું છે. હજી આગળ, તબ વૈકુંઠ में विष्णु न कहे इत
સોલે કલા સંપૂર્ણ ભયે યાદીન થે ભયો અવતાર એ પ્રગટ બચન દેખો વિચાર. સમજાઈ ગયું? આ જૂધ કીધું જરા સંગજુ રથ આવુધ આવ્યા જીહા થકી કૃષ્ણ વિષ્ણુ મય થયા વૈકુંઠમાં વિષ્ણુ ત્યારે નથી. તો કંસની બે રાણીને આપતી અને પ્રાપ્તિ. તો કંસના સસરાનું નામ શું? જરાસંઘ. અને 1 વર્ષ સુધી પિયરમાં સંદેશો નહોતો પહોંચતો. એ સમયે સિસ્ટમ એવી હતી, મોકલાવવામાં ન આવતો. એટલે 1 વર્ષ વહી ગયું ને પછી આપતી અને પ્રાપ્તિએ જરાસંઘને સમાચાર મોકલાવે કે ગોવાળિયા આવ્યા હતા ને કૃષ્ણ, એને તમારા જમાઈને મારી નાખ્યો. આ સમાચાર મળ્યા એટલે જરાસંઘ 23 અક્ષોહિણી સેના સાથે એને મથુરા ઉપર આક્રમણ કર્યું ને આખી મથુરાને ઘેરી લીધી. તો 7 દિવસ સુધી તો શ્રી કૃષ્ણને ચિંતા થઈ. તમજી ચોપાઈ બોલ્યા ને, આયે જરાસંઘ મથુરા ઘેરી સહી તબ શ્રી કૃષ્ણજી કો હતી ચિંતા. ભાઈ પછી યાદ આવ્યું. તો 7 દિવસ ચિંતા રહી કે મારી અંદર તો શક્તિ જ નથી, નારાયણ ખાલી વાસુદેવ શક્તિનો અંશ જ છે, હું કઈ રીતે લડીશ? એમ કરતા 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 પોતાના ઓરિજિનલ સ્વરૂપનું ધ્યાન ધર્યું ને તો વૈકુંઠમાંથી વિષ્ણુ 16 કળા સાથે આ જે નીચે જે વ્યક્તિ હતા ને, જે સામાન્ય હતા, એની અંદર આવીને બિરાજમાન થઈ ગયા. હવે 16 કળાવાળા થાય. કૃષ્ણ વિષ્ણુમય ભયે નિર્ધાર. હવે કૃષ્ણ જેવું કાંઈ રહ્યું નથી. પૂરેપૂરા કેવા થઈ ગયા? વિષ્ણુની શક્તિ જ આવી ગઈ. ના તો આપણા અક્ષરાતીતની શક્તિ છે, ના ગૌલોકની, ના વિષ્ણુની સામાન્ય શક્તિ. પૂરેપૂરા 100%. કોણ આવી ગયા? વિષ્ણુ આવી ગયા. આવી રીતના યાદ કર્યું તો પછી વૈકુંઠમાંથી શું આવ્યું? ચત્રભુજ સ્વરૂપે ધારણ કરી લે ને. વૈકુંઠમાંથી આવ્યું હું? 2 રથ આવ્યા, શંખ ચક્ર ગદાને પદ્મ આવ્યા, હળ અને મુસળ. બીજા રથમાં હોય ને કોના માટે? બલરામ માટે, કારણ કે એ સંકર્ષણનો અવતાર છે. તો આગળના અંશાંશ આવેશ અને કલા અવતાર જ હતા. પણ હવે કૃષ્ણના સ્વરૂપમાં વિષ્ણુ પૂરેપૂરું આખું વૈકુંઠ ખાલી કરીને ક્યાં આવી ગયા? આવી ગયા ને ધરાતલ ઉપર. એટલે એને કહેવાય પૂર્ણ અવતાર. પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા આવ્યા હતા એટલે પૂર્ણ અવતાર નો કહેવાય. એ મગજમાં ઠાવી લેજો. તો 17 વાર જરાસંઘે આક્રમણ કર્યું. દર વખતે જરાસંઘને છોડતા જાય ને સેનાને હરાવતા જાય. પણ 18મી વખત કાલયવન છે એને સેનાપતિ બનાવ્યો. એટલે જરાસંઘની સેના હતી પણ કાલયવનની સેના, આટલી બધી સેના જોઈને મથુરા નગરી ગભરાઈ ગઈ. પછી કૃષ્ણને એમ થયું, સારું કંસને માર્યો છે મેં અને ભોગવે મથુરા નગરી, આવું ન થવું જોઈએ. એટલે એણે વિશ્વકર્માને ઓર્ડર કર્યો ને, અને વિશ્વકર્મા દ્વારા સમુદ્રથી ઘેલાઈ દ્વારકા નગરીનું નિર્માણ કરાવી દીધું. ને ઉગ્રસેન ને વસુદેવ ને બલરામને એમ કીધું, તમે યાદવોને લઈને શિફ્ટ થઈ જાઓ, હું પાછળથી આવું છું. હવે જોજો, કાલયવનની સામે જ, એની નજર સામે જ ભાગતા કૃષ્ણ ત્યાંથી નીકળ્યા અને કાલયવન એની પાછળ દોડ્યો. કૃષ્ણને તો મારે મારવા જ છે. પણ જોજો, કાલયવનને નષ્ટ કરાવવાનો હતો. કૃષ્ણ કેવા ચાલાક! એ ગિરનાર પર્વતમાં ગયા જ્યાં મુચકુંદ રાજા સૂતા હતા. અને મુચકુંદ રાજાની કહાની બધાને ખબર જ છે ને. એને એવું વરદાન હતું કે તમને સુવામાં કોઈ ડિસ્ટર્બ કરે તો તમારી આંખ ખુલશે ને સામે જે હશે ને બળીને ભસ્મ થઈ જાય. તો બસ એ ત્યાં કૃષ્ણ આમ મુચકુંદ રાજાને આમ થડાક હલાવીને પછી પોતે હંતાઈ ગયા. પાછળથી કોણ આવતું હતું? કાલયવન. એટલે મુચકુંદ રાજાની જેવી દ્રષ્ટિ ખુલી ત્યાં કોણ ભસ્મ થઈ ગયું? કાલયવન. ન્યાય એને ભસ્મ કરાવીને એને મારીને પછી પાછળથી કૃષ્ણ દ્વારકામાં પહોંચી ગયા. અને પછી પોતે અવતારી પુરુષ છે ને એના જેટલા કામ કરવાના હતા એ બધાય કામ કર્યા. અને પછી એમનું નામ પડી ગયું દ્વારકાધીશ. જેમ જેમ સમય ગયો પછી રૂકમણીનું હરણ કર્યું કે નહીં? હરણ કર્યું ને વિધિવત લગ્ન પણ કર્યા ને. તો એ મહારાણી. પછી અમુક સમય થતો ગયો તો પટરાણી આવ્યું ને. કોણ કોણ છે? નામ બધાને આવડે. સત્યભામા ને જાંબુવતી ને સત્યા ને કાલિંદ્રી ને ભદ્રા ને મિત્રવૃંદા ને લક્ષ્મણા, આ બધા નામ છે. એ 7 પટરાણી, 1 મહારાણી, 7 પટરાણી. પછી ભૌમાસુર રાક્ષસને યુદ્ધમાં હરાવ્યો, એને માર્યો અને 16,100 કન્યાઓને મુક્ત કરી. એ કન્યાઓ સમાજમાં જાય અને કોઈ એને સાચવે નહીં, કોઈ એને રાખે નહીં. ત્યારે કૃષ્ણએ કીધું, તમે મારી સાથે જ રહ્યો, કોઈ પણ પૂછે તો કહેવાનું તમારો પતિ હું છું, એવું સન્માન આપ્યું. નકર એ ખોટા રસ્તે જાત. એટલે 16,100 આ કન્યાઓ, પછી 7 પટરાણી અને 1 મહારાણી, એટલે 16,108. આને રાજ રાણીઓ કહેવાય, ગોપીઓ ન કહેવાય.
ગોપીઓ ક્યાં છે? હા, એટલે આ બધું સમજવાનું. પછી આગળ તો બધાને ખબર જ છે, યુધિષ્ઠિર એને રાજસુ યજ્ઞ કરવો હતો ને, સંપન્ન કરાવવો હતો. તો બધા રાજાઓ છે એને પકડ્યા હતા કોણે? જરાસંઘે જ ને. તો પછી કંઈક તો કરવું પડશે ને. બધા રાજાઓ મુક્ત થાય અને બધા રાજસુ યજ્ઞમાં હાજરી આપે તો રાજસુ યજ્ઞ સફળ. તો રાજસુ યજ્ઞ સંપન્ન કરાવવા માટે શું કહી રહ્યું કૃષ્ણએ? ભીમ દ્વારા, જોજો, ભીમ દ્વારા દ્વંદ્વ યુદ્ધ કરાયું ને. કોની સાથે? જરાસંઘ સાથે. એને હરાવ્યો, એને માર્યો અને જરાસંઘના છોકરાને જ પાછો મગધની ગાદીએ બેસાડ્યો અને 21,600 રાજાઓને મુક્ત કર્યા. આની બધા રાજાઓએ રાજસુ યજ્ઞમાં હાજરી આપી અને સર્વસંમતિથી જ્યારે નક્કી કર્યું કે અગ્રિમ પૂજા કોની કરવાની, સૌથી પહેલી પૂજા કોની, તો બધાએ નક્કી કર્યું કે ઓહો, આજે દ્વારકાધીશ શ્રી કૃષ્ણ છે ને એનાથી ઉત્તમ કોઈ છે નહીં, એટલે સૌથી પહેલી પૂજા એની. તો ગાયડું દેવા કોણ આવે? કે આ ગ્વાલાની, ગ્વાલાને ગોવાળિયાની પૂજા થોડી હોય, બીજા મહારથીઓ નથી, મહાપુરુષો નથી, તે આની પૂજા કરો છો. અત્યારે આ તો માયાવી છે, આની પૂજા ન હોય. એ બધું મહાભારતમાં આવે, જોઈ લેજો. માનત કેવું અત્યારે તો 108 ગાળો આપે ને, વચન આપ્યું હોય કે એક એક ગાળ એવી હશે જે મૃત્યુદંડને લાયક હશે, પણ હું એને 100 અપરાધ માફ કરીશ. 108 ગાળો આપે ત્યારે પછી કૃષ્ણએ જે વચન આપ્યું હતું ને કે 100 સુધી તો હું સહન કરીશ, પછી સહન કરીશ નહીં. અને સુદર્શન ચક્રથી શું કર્યું? શિશુપાલનું ગળું કાપી નાખ્યું, એનો વધ કરી દીધો. શિશુપાલની જ્યોત ગઈ ક્યાં? ગઈ ક્યાં? વૈકુંઠ. વૈકુંઠ ગઈ, પણ ત્યાં તો વૈકુંઠ ખાલી હતું, કોઈ હતું જ નહીં. એટલે પાછી આવી અને જે શ્રી કૃષ્ણ હતા ને દ્વારકાધીશ, હા, એના ચરણોમાં આવીને જ સમાઈ ગઈ. તો વૈકુંઠથી જોત વળી આવી, શિશુપાલ હોમ્યો જે મુખ સમાણી શ્રી કૃષ્ણને પૂરી શાખ સુખ દેવે તે. આપણે એમ કઈ ચરણોમાં સમાઈ ગઈ, ચોપા એમ કે મુખમાં સમાઈ ગઈ. જી હોય હમાઈ ગઈ ને. જ્યોત અહીંયાથી જાય, કાંઈથી જાય કોઈ જોઈ, પણ ચોપાઈ તો કે છે મુખ સમાણી શ્રી કૃષ્ણ, એટલે અહીંથી જ છે ને. તો વૈકુંઠથી જ્યોત પાછી આવી, શિશુપાલને હોમ્યો તો ને, વધ કર્યો તો, એ જ્યોત પાછી આવી અને કૃષ્ણના મુખમાં સમાઈ ગઈ. કોણે સાક્ષી આપી? તે પૂરી શાખ સુખદેવે તે. સુખદેવ મુનિએ પણ આની સાક્ષી આપી છે કે નહીં? તો વિષ્ણુ આગળ શું કરશે એ આપણી પ્રગટવાણીમાં ચોપાય છે, એ તમારે ગાવાની. શિશુપાલ કી જોત વૈકુંઠ ગઈ, સમાઈ શ્રી કૃષ્ણ મેં તીત ના રહી, આઉધ અપને મંગાય કે લીએ, કઈ વિધ જુધ અસુરો સોકીએ. કેવી સરસ મજા ચોપાઈ. ચોપાયું પાકી કરી નાખો ને, બધું આવડી જાય. કરીને નાખી નથી દેવાની, નાખો તો હૃદયમાં નાખજો. ક્યાં? આને વાગોળો. આ દુનિયામાં બીજું કઈ વાગોળવા જેવું છે નહીં. છે નથી વાગોળો છે, આને વાગોળો. તો શિશુપાલ કી જ્યોત, હવે આ હિન્દીમાં છે ને, શિશુપાલની જ્યોત ક્યાં ગઈ? વૈકુંઠ. સમાઈ શ્રી કૃષ્ણ મેં તીત ના રહી. તીત એટલે વૈકુંઠમાં રહી નહીં, પાછી આવીને શ્રી કૃષ્ણમાં સમાઈ ગઈ. અને બધા પોતાના હથિયારો વૈકુંઠથી મંગાવી લીધા હતા કે નહીં? સંહાર કરવા માટે. કારણ કે ક્ષત્રિયને અભિમાન આવી ગયું હતું. જેમ પરશુરામે ક્ષત્રિય વિહીન કરી હતી, એમ અત્યારે ક્ષત્રિયોનો વિનાશ કરવાનો હતો. કારણ કે ક્ષત્રિયોની અંદર અસુર હતા, રાક્ષસ હતા, રાક્ષસી બુદ્ધિ હતા. એ જો જીવી જાય ને તો સમાજનું કલ્યાણ થાય નહીં. તો આવું ધપને મંગાઈ કે લીએ બધાએ હથિયારો મંગાવ્યા હતા. અને કઈ વિધ જુદ્ધ અસુરોસો કહે તો કઈ રાક્ષસોને જ નથી માર્યા. આ રાજાઓ અમુક હતા ને જેને અભિમાન આવી ગયું હતું, ક્ષત્રિયો હતા, એનો વધ કરવાનો. પોતે જ કર્યો જ નથી, આ ડોહડો જ ને. હા, તો આપણને બધાને ખબર છે મહાભારતના માધ્યમથી કે કુરુક્ષેત્રની અંદર અર્જુનને ગીતાનો ઉપદેશ આપ્યો અને મોહને દૂર કર્યો. અને પછી મહાભારતનું યુદ્ધ થયું અને કૌરવોનો નાશ કરાયો. પછી મહાભારત પૂરું થયું તો અર્જુનની પુત્રવધુ ઉત્તરના ગર્ભમાં પરીક્ષિતની રક્ષા કરી કે નહીં? પછી યુધિષ્ઠિરને ગાદીએ બેસાડ્યા, રાજ્યાભિષેક કર્યો, કેટલાય અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરાવ્યા અને પૃથ્વીનો ભાર હરણ કર્યો. તો મથુરા અને દ્વારકાની 112 વર્ષની લીલા થઈ ગઈ. પૃથ્વીનો ભાર હરણ કર્યો એટલે બ્રહ્માજીએ પ્રાર્થના કરી, પ્રભુ હવે વૈકુંઠ પધારો. તો કૃષ્ણએ વિચાર કર્યો, સારું કામ તો પતી ગયું છે. રાજા રૂપી જે અસુરો હતા એનો વધ કર્યો, ધર્મની સ્થાપના કરી, સાધુ સંતોની રક્ષા કરી, પૃથ્વીનો ભાર હરણ કર્યો છે. પણ ઓલા દેવી દેવતાઓ જે યાદવો રૂપે આવ્યા છે ને,
એટલે ગાંધારીએ શ્રાપ આપ્યો છે ને એનો ઉદ્ધાર તો કરવો પડશે ને, એનો સંહાર કરાવી. એ હારું એક અવતારનું કામ હજી બાકી રહી ગયું છે. તો જો બધું બને કેવું કે એ જ સમયે પિંડારક ક્ષેત્રમાં દુર્વાસા મુનિ આવ્યા, અમુક બીજા સંત ગણો સાથે, ઋષિ મુનિઓ સાથે. ત્યાં આવ્યા તો જો દ્વારકાના જ અમુક ઉદ્ધત બાળકો હતા, તોફાની બાળક હોય ને, એ રમત કરતા હતા. અને એમાંય મૂળ આગળ આગેવાન કોણ હતો? કૃષ્ણ અને જાંબુવતીનો દીકરો હતો. એને સાંબ કહેવાય તો સાલ્વ. એ બહુ તોફાની હતો. એની હારે કેટલાક છોકરાનું ટોળું. એ લોકોએ કર્યું શું? તો એ સાલ્વ હોય ને એના પેટે આમ તો કે લોઢાનું તીર અથવા તો એમ કે લોઢાનું મૂછળ એ બાંધીને પછી સ્ત્રી વેશ એને પહેલાં તો ધારણ કરાવી દીધો અને આગળ કપડું રાખી દીધું, એટલે ગર્ભવતી હોય ને એવું લાગે. અને પછી બધા બાળકો ગયા ને દુર્વાસાને જઈને કે જરાક જુઓ તો આ સ્ત્રીના ગર્ભમાં પુત્ર છે કે પુત્રી, તમે કયો તો. ત્યારે દુર્વાસા મુનિને બહુ ગુસ્સો આવ્યો અને એને એમ થયું કે આ બાળકો અમારો ઉપહાસ કરે છે, અમારી હાંસી ઉડાવે છે. તરત જ દુર્વાસા મુનિએ શ્રાપ આપી દીધો કે આના પેટમાં જે છે ને એને લીધે તમારા યાદવ કુળનો નાશ થાય, પૂરેપૂરો વિનાશ થઈ જાય. એટલે બાળકો તો ગભરાઈ ગયા, તરત જ દોડતા દોડતા ઉગ્રસેન પાસે આવ્યા અને રાજ દરબારમાં બધી વાત કરી. તો ઓલા બધાય ડરી ગયા કે દુર્વાસા મુનિનો શ્રાપ છે, મિથ્યા થાય નહીં. એક કામ કરો, એ કપડું ખોઈ લાલ જલ્દી. એટલે લોઢાનું મૂછળ છે ને એના ચૂરે ચૂરા કરાવી નાખ્યા અને દરિયામાં પધરાવો. લોખંડનો એક ટુકડો રહી ગયો એને દરિયામાં ફેંકી દીધો. પણ થયું કેવું, ઓલો ચૂરે ચૂરો કરાવી નાખ્યો હતો ને તો પાણીના તરંગો દ્વારા એ દરિયામાંથી ચૂરો આવ્યો બહાર અને દરિયા કિનારે. અને એવું કહેવાય છે કે પાઈન નામનું ધારદાર ઘાસ ઉગી નીકળ્યું, આમ તલવાર જેવું હોય, અડોન તો લોહી નીકળે એવું. તો એ થઈ ગયું. અને ઓલો લોખંડનો ટુકડો દરિયામાં નાખી દીધો તો એક માછલી ગળી ગઈ. એ માછીમારોના હાથમાં આવી, એમાં તેને ટુકડો કાઢી નાખ્યો. એ કે આપણે શું કામનો માછીમારો કે, એને એક પારધીને આપી દીધો. તો એ બલિયા નામનો પારધી એણે શું કર્યું, એનું જે તીર હતું એના આગળના ભાગમાં એ લોખંડની કટકી લગાવી દીધી. થઈ ગયું ને બધું સેટિંગ. આ ઉપરથી પ્લાનિંગ જ હોય. આપણને એમ થાય વયા ગયા આપણને છોડીને, ઉપરથી હોય જ. એ જાય જ, જવાનું એ ન જાય. આપણે ખોટા કકડાટ કરી છે, ખોટા હો, ગામને દેખાડવા જ કરી છે. કૃષ્ણ બધું જાણતા હતા પણ ત્યારે ચૂપ રહ્યા. પછી એક દિવસ શું થયું, પ્રભાસ પાટણમાં બધા યાદવોને લઈને ગયા અને યાદવે બહુ મદિરાપાન કર્યું, બહુ મદિરાપાન કર્યું. પછી કોઈ એક વાતમાં સામે વાદ વિવાદ થઈ ગયો અને ઝઘડો ચાલુ થઈ ગયો. કોઈ એકબીજાના રોકાય નહીં, કોઈ રોકાતા જ નથી. અને પછી યુદ્ધ થવા લાગ્યું, માંડ્યા ઝઘડા કરવા અને હાથમાં કાંઈ હથિયાર તો હતું નહીં. એટલે ઓલું જે ઘાસ હતું ને તીક્ષ્ણ ધારદાર, એ ઘાસ ઉખેડ્યું અને એકબીજા સાથે તલવારની જેમ આમ હાથમાં તલવાર હોય ને એમ લડવા માંડ્યા અને એકબીજા જ સામે લડીને મરી ગયા. આ યાદવોનો ઉદ્ધાર કરી દીધો કૃષ્ણએ. અને પછી કૃષ્ણ નિરાયતે એક પીપળાના વૃક્ષ નીચે ગયા અને પગ ઉપર પગ ચડાવીને બેસી ગયા. તો થયું કેવું, પ્રભુના પગમાં, એના ચરણમાં હરણાના પગ જેવું જ નિશાન હતું. એનો પગ જુએ તો કોકને દૂરથી એમ જ થાય કે હરણું જ છે ત્યાં. તો બલિયા નામના પારધીએ એ ચરણ ચિહ્ન જોયા કે લે અહીંયા તો કોક હરણ છે, એટલે એણે તીર માર્યું અને એ તીર દ્વારકાધીશ કૃષ્ણના પગમાં વાગ્યું. પછી બલિયા નામનો પારધી નજીક આવ્યો, લે આ તો ભગવાન કૃષ્ણ છે, મારાથી તો ભૂલ થઈ ગઈ. એણે માફી માંગી પણ કૃષ્ણે કીધું તારો કોઈ વાંક નથી, તું અત્યારે વયો જાય. અને જેવું તીર વાગ્યું એટલે પ્રભુ વૈકુંઠ ધામ પધારી ગયા અને જેટલી સામગ્રી વૈકુંઠથી આવી હતી બધી પાછી વૈકુંઠમાં ગઈ. તો આપણી માટે એટલે ચોપાઈ આવે કે કીધું રાજ મથુરા દ્વારકા વરસ 112 પ્રભાસ સહુ સંઘારીને ઉઘાડ્યા વૈકુંઠ દ્વાર. એ મોબાઈલમાં નથી ચોપાઈ, એ નથી. તો મથુરા અને દ્વારકા કેટલું રાજ કર્યું? વરસ 112. આપણી વાણી સિવાય ત્રિધા લીલાના કોઈ પ્રૂફ તમને ક્યાંય મળશે નહીં. શું કામ? શું કામ? કારણ કે ત્રિધા લીલાનો જે ભેદ છે, જે રહસ્ય છે, એ ઉકેલવા વાળી આપણા ઘરેથી ન આવે. ત્યાં સુધી શાસ્ત્રોમાં કાંઈ આવે નહીં. નહીતર તો અક્ષરની પંચવાસનાનું મહત્વ વધી જાય તો આપણું મહત્વ કાંઈ રહે. એટલે આપણો સિક્કો, આપણો કક્કો કયો સિક્કો કયો ઊંચો જ ને. એટલે આપણી વાણીમાં જે પ્રૂફ અને સાબિતી છે ને સચોટ, એવું તમને ક્યાંય શાસ્ત્રોમાં મળશે નહીં. હા, ઈશારા ને સંકેતો મળશે પણ આટલું ડિટેલમાં મળશે
નહીં. એટલે આ છે ત્રિધા લીલા. તો ટૂંકમાં કહી દો 125 વર્ષ હાલો. પહેલા 11 વર્ષ અને 52 દિવસ. એમાં મુખ્ય શક્તિ કોણ? કે પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા અનાદિ અક્ષરાતીત સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણની આવેશયુક્ત લીલા. અને પછી 11 દિવસ તો કે ગૌલોકી કલેવર, જેણે કોના ગર્ભમાંથી જન્મ લીધો હતો? જશોદાના. પણ 7 દિવસ ગોકુળમાં રહ્યા હતા ને, રાસલીલા પછીની વાત છે. 7 દિવસ ગોકુળમાં અને 4 દિવસ મથુરા. કંસને માયરા સુધીની અને જમનાજીમાં નાવા ગયા ને ત્યાં સુધીની, બહાર નીકળે ને એ એક સામાન્ય વ્યક્તિ હતો, ત્યાં સુધીની ગૌલોકી કલેવર. અને પછી જેણે દેવકીના ગર્ભમાંથી જન્મ લીધો હતો મથુરાની જેલમાં, પણ એ પાછા વૈકુંઠ વયા ગયા હતા. જમનાજીમાં નાયા પછી બહાર નીકળ્યા અને 7 દિવસ સુધી ચિંતા કરી, જરાસંઘે આક્રમણ કર્યા પછી ચિંતન કર્યું, પછી પૂર્ણ 16 કળાવાળા વિષ્ણુ વૈકુંઠમાંથી આવી ગયા. તો ક્યાંથી લીલા શરૂ થાય? તો જમનાજીમાં બહાર નીકળ્યા પછી નારાયણની વાસુદેવ શક્તિનો અંશ તો હતો જ, તો કહેવાય તો વિષ્ણુ જ ને. એટલે સાંદીપનીના આશ્રમમાં અવંતિકાપુરી ભણવા ગયા ત્યારથી માંડીને અત્યારે જે આપણે છેલ્લી ચોપાઈ બોલ્યા ને પ્રભાસ પાટણ સુધીની, ત્યાં સુધી 112 વર્ષની કોની લીલા? વિષ્ણુની. પણ વચ્ચે 1 વર્ષ ગેપ એમને વયો ગયો કે નહીં? એ આ રીતે જરાસંઘે આક્રમણ કર્યું નહોતું. એટલે આ રીતે 125 વર્ષની લીલા. બીજી બધી પ્રૂફ છે. માહેશ્વર તંત્ર કયો, પુરાણ સંહિતા કયો, સનતકુમાર સંહિતા, કેટલાય નામ આવે, ગર્ગ સંહિતા, સદાશિવ સંહિતા, પછી શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ, આ બધી જગ્યાએ ત્રિધા લીલાના સંકેતો છે. પણ તારતમ ન હોય ને, આ ચાવી ન હોય ને, અને સદગુરુ આપણી પાસે ન હોય ને, તો સદગુરુના તારતમ વગર આ ત્રિધા લીલાના તાળા ખુલશે? બાકી જીન જાનો શાસ્ત્રો મેં નહીં, હે શાસ્ત્રો મેં સબ કુછ, પર જીવ સૃષ્ટિ ક્यों પાવી, જાકી અકલ હે તુજ. બધા એમ કે શાસ્ત્રોમાં કાંઈ નથી. શાસ્ત્રોમાં છે, બધુંય છે, પણ જીવ સૃષ્ટિની અકલ કેવી છે? સપનાની બુદ્ધિ છે, તુચ્છ છે. એ આ તાળા ખોલી શકે નહીં. એના માટે જાગ્રત બુદ્ધિ જોઈએ. અને આપણે સાચું જ કહેવાનું, સાચું જ કહેવા એવા છે એટલે ચોપાયું છે. આજ સાચ કહેના સો તો કાહુ ન રૂચે, તો ભી કછુક પ્રકાશુ સત, સત કે સાથી કો સત કે બાન ચૂપસી, દૃષ્ટ દુખાસી દુર્મત. અને પછી આપણા વખાણ કરે, સખીરી અખંડ સુખ લાગ્યો. મને તો અખંડ સુખ લાગ્યો છે ને, એટલે હું સાચું જ કહી. કારણ કે આપણે આવ્યા છીએ ક્યાંથી? જ્યાં સાચું છે ત્યાંથી જ આવ્યા છીએ. અને એની જાગ્રત બુદ્ધિ આવી જાય પછી ખોટું સહન થાય અને સાચું કયા વગર રહી શકો. સાચું કહેવાથી આજ કોઈને ગમતું નથી, પણ તોય પ્રાણનાથજી કે હું થોડુંક સત્ય પ્રકાશિત કરું છું. મારા સત્યના સાથી છે ને, એને આ બાણ વાગશે, દૃષ્ટ છે, એને ભલે દુઃખ લાગે, મારે ક્યાં ઘરે ખાવા જવું કા? એવું ને. એટલે જો આજના વિદ્વાનો કયો, પંડિતો કયો કે બીજા મહંતો કયો, એ વાસ્તવિક જે લીલા છે ને, વાસ્તવિક જે સત્ય, એ જાણવાની ઈચ્છા નથી રાખતા ને પ્રયત્ન નથી કરતા. એટલે શું થાય ખબર? દેવી દેવતાઓ, ત્રિદેવો, પછી અક્ષર ને અક્ષરાતીત બધાને એક જ કરી દે કે આ બધા હરખા છે. એવું જ છે ને? કા હોય હરખા? સરપંચ અને રાષ્ટ્રપતિ બે હરખા હોય? સરપંચ આ નાનો એવો સરપંચ ગામનો, અરે ત્યાંથી શરૂ કરો ને રાષ્ટ્રપતિ સુધીના જેટલા પણ હોય સિસ્ટમમાં, મેનેજમેન્ટમાં, એ બધા હરખા હોય? તો આ એમ ન્યા હરખા ન હોય તો આ બ્રહ્માંડની સિસ્ટમ છે એ બધા હરખા હોય? આ કોમન સેન્સની વાત છે, હરખા ન હોય. એટલે તો ગીતામાં કીધું જ છે ને, સંસાર વૃક્ષનું મૂળિયું ઉપર છે થડ અક્ષર, મૂળિયું છે અક્ષરાતી, થડ અક્ષર, ડાળી છે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ, પાંદડા છે વેદોના શ્લોકો, એ પાંદડા. અને આ સંસાર વિશે બે જ પુરુષ છે, ક્ષર અને અક્ષર. ક્ષર છે એ નાશવંત છે, અક્ષર છે એ અવિનાશી છે. પણ પરમાત્મા નામનો પુરુષ, પુરુષોત્તમ, એ તો આ બંનેથી અલગ જ છે. એવું ગીતામાં નથી કીધું? અને આપણી વાણીમાં શું કે? મોટી મત તે કહીએ એમ, જેના જીવને વલ્લભ શ્રી કૃષ્ણ. મતની મતતા એ છે સાર, વળી બીજી મતનો કહું વિચાર. એહ વિના જે બીજી મત, તે તું સર્વે જાણે કુમત. કુમત તે કેહી કહેવાય, નીછા રાથી નહીં નીછી થાય. આપણે આની ઉપર નહીં હાલવાનું, આપણી વાણી ઉપર. મોટી બુદ્ધિ કોને કહેવાય? મોટો વિચાર કોને કહેવાય? જેના જીવને, જો જીવમાં બે પ્રકાર હોય, એક ખરો જીવ, જે આત્મા તરફ જ દોડશે, જેને આત્મજ્ઞાન જોઈ છે, જેને પરમાત્માનો જ રસ પીવો છે, ખરો જીવ. તો તમને કૃષ્ણ જ વાલા લાગવા માંડે ને, તો ખરો જીવ છે ને અહીંયા વાણીના વચન સમજશે. બીજી કોઈ બુદ્ધિ લાવવાની જરૂર ખરી? બીજો કોઈ વિચાર આમાં ઠાવવાની જરૂર ખરી?
તો આમાં કીધું છે લે ને બીજી મતે કહું તો કૃષ્ણને પ્રેમ કરવા સિવાયનો બીજો વિચાર કે બીજી બુદ્ધિ છે ને એ કુબુદ્ધિ છે. તો વિચાર કરો, આપણને આ જન્મમાં પૂર્ણબ્રહ્મ પરમાત્મા અક્ષરાતીત શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ મળી હોય ને તો હવે આપણી આગળની કુબુદ્ધિનો નાશ થઈ ગયો એમ સમજવું. તો પછી આને મુકાય? આપણે નથી કહેતા ભગવાન આને સદબુદ્ધિ આપજો, તો આવડી મોટી સદબુદ્ધિ આવી હોય પછી કુબુદ્ધિમાં રચ્યા પચ્યા રહેવાય? કુમત કોને કહેવાય? નીછારાથી પણ નીચી થાય. અરે આપણે તો એની અંગના છે ને, એની અંગના હોય. આપણે ન કહીએ સિંહ કોઈ દી થોડો ભૂખો મરી જાય પણ ઘાસ ખાય, આપણે એમ જ છે. પછી આપણે ખાવું પીવું બધું આ ક્યાં? આ વાણી જ છે, આ વિતક, એ જાગણી લીલા. બસ આ બેને જ પકડો, ઓરિજિનલ ને પકડો ને, ભલે ને ગમે એટલો ભાવ દેવો પડે. કાં ઓરિજિનલ હોય ને માંદાત ન પડી, ભેળસેળ વાળું જ ન હોય. સમજી લેજો અત્યારે. બાકી હિન્દીમાં ચોપાય શું છે? શ્રી કૃષ્ણજી સો પ્રેમ કરે બળી મત, સો પહોંચાવે અખંડ ઘર જીત, તાયે આડો ન આવે ભવસાગર, સો અખંડ સુખ પાવે નિજ ઘર. એટલે જન્માંતરના કર્મોના બંધનમાંથી છૂટવું હોય ને, માયામાંથી છૂટવું હોય તો આખું નામ બોલજો, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પૂર્ણબ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણની પરા પ્રેમ લક્ષણ ભક્તિ મેળવવી જ પડે. એ કૃષ્ણને જાણવા જ પડે. અને એના માટે તારતમ જોય. તારતમ્યેન જાનાતી સચ્ચિદાનંદ લક્ષણમ. તારતમ ન આવે ને ત્યાં સુધી સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ જે કૃષ્ણ છે ને એ ઓળખાય નહીં. અને હરિવંશ પુરાણમાં લખ્યું છે ને આપણે બધાથી ઠાવી દીધું છે કે વિષ્ણુના અન્ય અવતારોની 5 જન્મ સુધી ભક્તિ કરો ને ત્યારે હયગ્રીવ અવતારની ભક્તિ તમને મળે, લાયક થાય આપણે. પછી હયગ્રીવની કેટલા જન્મ? 11. એની 11 જન્મ ભક્તિ કરો ત્યારે નરસિંહ અવતારની ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય. પછી એની 100 જન્મો કરો, કોની? નરસિંહ અવતારની, ત્યારે રામની ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય. અને રામની 1000 જન્મો કરો ત્યારે નારાયણની ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય. અને નારાયણની કરોડો વર્ષો કરી છે ને ત્યારે 7 જન્મ ગૌલોકવાસી કૃષ્ણ છે ને એની ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય. ત્યાં પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ આવે. અને પછી છેલ્લે અનાદિ અક્ષરાતીત શ્રી કૃષ્ણ છે ને એની પરા પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ આપણને પ્રાપ્ત થાય. તો આપણો જીવ કેટલો ઉત્તમ હશે. અને આ જાગણી બ્રહ્માંડ છે ને એ ઉત્તમ જીવ ઉપર જ છે. જેવા તેવા જીવને સિલેક્ટ કર્યા નથી. કે કર્યા છે? તો આ બ્રહ્માંડ શરૂ થઈ ગયો છે ને, દ્વાપરનું પૂરું થઈ ગયું કે નહીં? કળિયુગે કઈ રીતે પ્રવેશ કર્યો એ બધાને ખબર છે ને. આપણે તો સીધી કળિયુગમાં જ એન્ટ્રી મારવાની કે નહીં? તો આવશે ને હવે સખ્યું, કોણ આવશે? તો પણ વચ્ચે આવી ગયું ને કાંઈક, ત્યાં તો આંખું બંધ જ રાખી દીધી છે. પણ હવે થોડોક પ્લાન ચેન્જ, થોડોક આમ અલગ રીતે પ્લાન કરે ને. તો શું પ્લાન કર્યો એ હવે વિતકમાં ચોપાય છે. હવે હું વિતકની ચોપાઈ લઉં છું. એ આમાં લખેલી હોય નહીં. કાં વ્રજ રાસ દો અખંડ कर चेतन बुद्धि फिरे मन ए ब्रह्मांड तीसरा जहां मोहम्मद आए रोशन. हालो करो आने गुजराती. आज हूँ हाव रिलेक्स छू. હવે કાંઈ નહીં, હવે હાવ આપણે હળવું ચડવાનું ને. કા આ ચોપાઈ બોલ્યો એનો અર્થ બોલો તો. વિતક વાંચો છો ઘરે? વાંચજો. આજ સુધી ન વાંચ્યું હોય ને તો હવે 30 દિવસ સુધી વાંચજો બધાય. કારણ કે હવે તમારે પેરેલલ મારી યાર ચાલવાનું છે. અને ચોપાઈ વાંચશો ને તો જ તમને આનંદ આવશે. અર્થ ને વાર્તા તો બહુ કરી આપણે. ચોપાઈને પ્રેમ કરો. વ્રજ રાસ દો અખંડ. બોલો, 2 અખંડ થઈ ગયા કે નહીં? કર ચેતન બુદ્ધિ ફિરે મન. કોની બુદ્ધિ પાછી ફેરી? ચેતન કરીને, અક્ષરની. અને અક્ષરને પોતાની આજ્ઞામાં રાખ્યા. તારે પશ્ચિમના દરવાજે જ બેઠું રહેવાનું. હું ન કહું ત્યાં સુધી ઊભું થવાનું નથી. તારી જ્યારે જરૂર પડશે ને ત્યારે તને હું બેઠો કરીશ. પણ અત્યારે હું આજ્ઞા આપું ને તારી બુદ્ધિને ક્યાં બેઠું રહેવાનું ને સુસુપ્ત અવસ્થામાં, એ હું કહીશ તને. અને જ્યાં સુધી તારાથી બની શકે ને ત્યાં સુધી તું વ્રજ રાસના દ્રશ્યો વાગોળા જ કર, વાગોળા જ કર. અને આ બ્રહ્માંડ ત્રીજો પાછો નથી શરૂ થયો અને કળયુગ ન આવી ગયો. તહા મોહમ્મદ આયે રોશન. બોલો, મોહમ્મદ સ્વરૂપે આવ્યા કે નહીં? કોણ આયોજન કેવું કરે? પેલા એ પોતે આવે પછી આપણને પધરાવે એમ. रास लीला खेल के आए बरा रब में तहा बात सब जाहिर करी चला मार्ग इनसे. केवी सरस मजान ચોપાયું છે. તમને એમને સમજાઈ જતી છે. રાસ લીલા ખેલ કે આયે બરા રબ में. કોણ આવ્યું? તો એ મુસ્તફા બેગ નામનો વ્યક્તિ છે આરબ દેશમાં, બરારબમાં. એ વ્યક્તિ શ્યામ છે. અરે કુરાન સ્વરૂપે આવશે. રાસ લીલા રમીન સીધા ક્યાં આવ્યા?
श्री कृष्ण जी ब्रज रास में पूरे ब्रह्म सृष्ट मनोकाम सोई स्वरूप ल्याया फुरमान तब रसूल कहलाया श्याम। નથી ખુલાસામાં ચોપાઈ, એ ચોપાઈમાં વિતકમાં ન આવે। તહા બાત સબ જાહેર કરી, બોલો જાહેર કરી કે નહીં? એ તો મેરતની રાત્રિમાં દર્શન થયા આ બધું થયું ને, એ બધું પછી વિતકમાં આગળ આવશે, તમે સમજી જાવ। અત્યારે એ 90,000 હરફ આવ્યા પછી વાતું જાહેર કરી છે ને। અને ધીમે ધીમે આપણો રસ્તો નહીં આવ્યો તો પણ પેલા તો શરીયત દ્વારા સમજાયું, એટલે આપણું તો છુપાયેલું રહી ગયું કે નહીં, કારણ કે સખ્યું આવી નહોતી તો કેમ જાહેર થાય? 6 दिन कुरान में वाके भये जब ता दिन की हकीकत सारी छिप कही तब। बोलो 6 દિવસની વાતો શેમાં છે? ભાગવતમાં છે, શાસ્ત્રોમાં છે, કુરાનમાં છે? કુરાનનો અર્થ થાય પઢના, વાંચવા યોગ્ય ગ્રંથ છે। શું છે? કુરાન। અને વેદનો અર્થ થાય જ્ઞાન, જે પોતે જ્ઞાનરૂપ હોય ને એને કહેવાય વેદ। જોજો હવે આજથી આપણી ઇલ્મની લીલા શરૂ થાય છે। અત્યાર સુધી આપણે ઇશ્કમાં હતા, હવે ઇલ્મ, સપનાની બુદ્ધિ, જાગ્રત બુદ્ધિ ઘરે આપતા જાજો, નહીતર આ બધું માથેથી જાહે। આ નવી નવી લીલા છે, આવું કોઈ દી આજ સુધી થયું નથી। તો કુરાન પ્રમાણે 6 દિવસ થાય ને, કોણે નક્કી કર્યા 6 દિવસ? પરમાત્માએ। તો એ બધાય દિવસની હકીકત કુરાનમાં પણ જાહેર કરી દીધી છે। તામે એક દિન વ્રજ મેં દૂસરે દિન રાસ। સમજાઈ જાય છે? હું ચોપાઈ બોલું છું। એક રાત તહાં ખેલે દેખે વિરહ વિલાસ, मनोरथ पीछे रहे तब तीसरो भयो इंड। कोना मनोरथ बाकी रही गया? ये तीसरा इंड नया भया जो अब अक्षर की सूरत का सब। बोलो कोना मनोरथ बाकी से? तामे आए बरारब आमर फैलाया ब्रह्मांड। क्या आया? बरारब। अने आपड़ा ज्ञान नो थोड़ो केवो प्रकाश ई धरती ऊपर कर्यो के नहीं? यह है दिन तीसरा, रहे 60 बरस और 3। करो तो सरवाड़ो, अगर सीधू न लखी नाखे 63 वर्ष रिया, पण ऊंधू ज लखे। का 78 100 पख, એટલે 100 પખ ઉપર 8 ઉતરો, 8 ઉતરો ની પેલા લખે, 8 ઉતરો 100 ઉપર, એવું આવશે ને? આમાં એમાં થાય ને રહે 60 બરસ ઓર 3। આ ત્રીજો દિવસ છે આપણા પરમાત્માનો। 63 વર્ષ રહ્યા, 60 વર્ષ અને માથે 3, એટલે કેટલા થાય? રબ્બાની કલામ લે કે સબકો દિયા યકીન। એ સમયે બરારબની ધરતી કેવી હતી, કેવી રીતે જીવન જીવવું ને એ એને ખબર નહોતી, એટલે 30,000 હરફ શરીયતના કીધા। પછી કોઈ મીર પીર ફકીર પૂછે તો 30 બાતુની કહેવાના, અને 30 તો ખુદા તાલા એમ જ કહી દીધું કે હું આવીને ખોલીશ, એ તમારા કોઈથી ખુલે નહીં। તો રબવાની કલામ લે કે કુરાન છે ને એ અલ્લાહના શબ્દો છે, ડાયરેક્ટ વાત થયેલી છે। આજ સુધી આવી ડાયરેક્ટ વાત કરીને કોઈ અહીંયા આવીને જાહેર કર્યું જ નથી। આ પ્રસંગ આપણો છે એટલે ત્રીજો દિવસ છે ને એમ નહીં સમજતા ઢંકાયેલો છે અને એની વિતક ન હોય, ઘણી બધી છે, પણ આપણી જે ચોથા પાંચમા છઠ્ઠા દિવસની વિતક છે ને એમાં પ્રસંગો વચ્ચે વચ્ચે આવતા જાય ને મોહમ્મદના, કારણ કે કુરાનની નિશાનીઓ આવવાની છે કે નહીં। તો રબવાની એટલે આપણા અલ્લાહના વચનો આવ્યા હતા, આપણા અલ્લાહના કલામ, આપણા પરમાત્માની વાતો જ આવી છે। સબકો દિયા યકીન, કોઈને કઈ વિશ્વાસ જ નહોતો ધર્મમાં, એ ધરતી ઉપર ન્યાયને થોડો ઘણો વિશ્વાસ આપ્યો। અને પછી તો આપણે ચોથા દિવસમાં જવાનું હોય ને, કારણ કે આપણે તો આવ્યા નહોતા, તો પછી હું એ ઊંડું વર્ણન કરવું, કારણ કે કુરાનનું રહસ્ય જાણવા વાળા આવ્યા જ નથી તો વાતું કરાય। એટલે સીધું લાલદાસજી મહારાજે શરૂ કર્યું, ત્રીજો દી 63 વર્ષ આપણે 5 મિનિટમાં કાપી નાખ્યો। અત્યારે यह कथा बहुत है विस्तार नहीं सुमार, पर चौथे दिन की सैया करो विचार। आम मोहम्मदनी जे कथा है ने ये बहु मोटी है, एनो बहु मोटो विस्तार है, पण हे सख्यू तमे बध्युं ज्यारे अहींया पास्युं आवी ने ए चौथा दिवसनी जे शरूआत थई ने, हे सख्यू एनो विचार करो ने। हालो आपणे एमां आगळ जाय। तो हालो 6 दिवसनुं लिस्ट बनाવો, मैं तो आगळ बनावी दीधुं महाकारणमां। પેલા ક્યાં આવ્યા હતા? હું આમ પૂછું ને એટલે તરત પાછા આમ થઈ જાય, કેમ જાણું બહારનું મારું લેવું હોય? આજ કેટલામો દિવસ છે? 8મો દિવસ છે ને, તો 7 દિવસ તો મેં કેટલી બધી મહેનત કરી, એમાં 6 દિવસ તમને યાદ ન રહ્યા પરમાત્માના? જો વ્રજમાં આવ્યા ને, જો સમય ગણજો, વ્રજમાં વ્રજ મંડળમાં આવ્યા ને, વ્રજની અંદર શ્રી કૃષ્ણ સ્વરૂપે ને કેટલા વર્ષ? 11 વર્ષ અને 52 દિવસ। પછી રાસમાં ગયા, શ્રી કૃષ્ણ હતા ને કિશોર અવસ્થા વાળા છે ને, એ તો અનંત રાત્રિ હતી કે નહીં, ત્રીજો દિવસ બરારબ આરબ દેશમાં મુસ્તફા બેગ નામનો વ્યક્તિ છે ને, એની 40 વર્ષની ઉંમર થઈને પછી આવ્યું, આ બધું વાતચીત પછી થઈ છે, એટલે આ લીલા 40 વર્ષ પછીની પાકી જાવ ને પછી
કારણ કે બાલ્ય અવસ્થાની લીલા વ્રજમાં થઈ ગઈ, કિશોર અવસ્થાની લીલા પછી વચ્ચે ઘરમાં ઠરીને ઠામ થયા ને છોકરાઓને મોટા કર્યા ને પરણાવ્યા ને ધીમે ધીમે પરણાવ્યા નથી હજી, પણ 15 વર્ષના થયા ને છોકરા બુદ્ધિશાળી થઈ ગયા ને પછી તમને બુદ્ધિ આપવા આવ્યા કે 40 વર્ષના થયા ને હવે આ થોડોક ઉપદેશ સાંભળે. તમે જુઓ તો ખરા 40 નો આંકડો ક્યાંથી આવે. હુઆ म्याराज मोहम्मद पर 3 में बक्का सब बात मोहम्मद पहुंच्या हजूर तहां देखी हक जात. આ બધું પછી આવશે. કોને દર્શન થયા હતા 40 વર્ષની ઉંમરે? મુસ્તફા બેગ. પછી મોહમ્મદ બને છે, પેલા મોહમ્મદ નથી, પછી સંદેશાવક, પછી ટપાલી બને છે, પેલા નહીં હો, ખુદાના રસૂલી પછી બને. 3 में बक्का सब बात, પરમધામની બધી વાતો લઈને કુરાનમાં લઈને આવ્યા ઈ, અને એકદમ ખુદાની નજીક પહોંચી ગયા હતા હો. અને હક જાતને જોઈતી ને, મેરી રૂહો ને ક્યાં ગુના કિયા, ये ताला क्यों लगा हुआ है. રાજી મહારાજે શું કીધું? તેરી રૂહો ને ખેલ માગા. એ બધું જોયું હતું ને, એ બધું વર્ણન કર્યું છે કે નહીં? તો આ 3જો દિવસ ને હુકમ અને જોશ હતો મોહમ્મદ ઉપર, એટલે કુરાન લઈને આવ્યા કે નહીં. અને 4થો દિવસ જે આપણે શરૂ કરવાનો, આગળથી લિસ્ટમાં લઈ લ્યો હાલો. 4થો દિવસ જામનગરમાં હાદી, એટલે જો મોહમ્મદ છે એ બસરી અને હાદી દેવચંદ્રજી છે એ મલકી. તો રાજજી મહારાજનો જોશ તો છે જ ને, પણ આયરે શ્યામાજીની આત્મા છે જ ને, પછી અક્ષરની બુદ્ધિ છે જ ને, અને તારતમય નથી. હા, અને 5મો હક્કી. તો દેવચંદ્રજીની લીલા તો મૂળ તો ભલે ને ખોજ કરી, પણ મૂળ લીલા આદિ સ્વરૂપે જામનગરમાં થઈ. હવે મેરા ઠાકોરના તનની અંદર એ હક્કી, એ આખા ભારત વર્ષમાં લીલા થઈ. અને એની અંદર તો 5 શક્તિ છે ને કે નહીં? ધણીજીનો જોશ, શ્યામાજીની આત્મા, અક્ષરની બુદ્ધિ, રાજજીનો હુકમ, જાગ્રત બુદ્ધિ, તારતમ, અસરાફીલ, જબરાઈલ, જી કયો એ ઇન્દ્રાવતી, બધું એની અંદર છે કે નહીં? એટલે બસરી, મલકી ને હક્કી થઈ ગયું કે નહીં? પણ 6થો દિવસ એક છે, એ આપણો છે. કોનો છે? મોમીનો. 6ઠા દિન મોમીન કા. અત્યારે વર્તમાનમાં હજી ચાલુ છે આટલા વર્ષો પછી, અને આખી દુનિયામાં આપણી લીલા ચાલુ કે નહીં? કારણ કે રાજજી મહારાજે પોતાના હાથમાં હુકમ લઈ લીધો છે, અને એને જે પાત્ર યોગ્ય લાગે એને હુકમ આપે કે નહીં? તો હવે વિતક શરૂ થાય. જબ મોહમ્મદ કી 9 સદી બીતક, 9.25 બાકી રહે 10મી કે બુજરક. હિસાબ કરો. જબ મોહમ્મદ કી 9 સદી બીતક. મોહમ્મદ સાહેબ ગયા ત્યારે શું કહી ગયા હતા? મુજ ગયા 1000 વર્ષે ઇમામ મહેંદી આ ધરાતલ ઉપર આવશે. તો એણે ભવિષ્યવાણી કર્યું એ પ્રમાણે થાય કે ન થાય? તો જબ મોહમ્મદ કી એટલે જ્યારે મોહમ્મદની હિજરી સંવંત આપણે કહીએ ને પછીની વાત છે, મોહમ્મદ ગયા પછીનું. 9 સદી બીતક. 9 સદી, સદી એટલે 100, અને 9 ગુણ્યા 100 એટલે 900. 9.25 બાકી રહે 10મી કે બુજરક. 10મી સદી બહુ જ રહસ્યમય છે, પણ અંતમાં છે. ક્યાં છે? એન્ડમાં. 9.25 વર્ષ બાકી છે 10મી પૂરી થવામાં. એટલે કેટલા વર્ષ થાય? એ ચોપાઈ પછી આવશે ને કા? પણ આ સમય જ્યારે આવ્યો ને ત્યારે વિક્રમ સંવત 1637 ચાલી રહ્યું હતું, અને દ્વાપરમાં જે રાસલીલા પૂરી થઈ ગઈ ને એના લગભગ 4500 વર્ષ પૂરા થઈ ચૂક્યા હતા. અને આ 1637માં ભારત દેશની હાલત કેવી હતી? આખો ભારત દેશ જુદા જુદા રાજ્યો અને પ્રદેશોમાં વહેંચાયેલો હતો. ખાલી નામ ખાતર અખંડ ભારત કહેતા, પણ જુદા જુદા રાજા રજવાડાના લોકો જ આ ભારત ઉપર પોતપોતાની રીતે શાસન કરતા. 600 જેટલા નાના મોટા રજવાડા, અને એમાં આખો ભારત વહેંચાયેલો હતો. અને અલગ અલગ પ્રદેશ ન હોય તો એમાં હવે તમારું મન ન કહેવાય. એમાં સિંધ પ્રદેશ, એમાં મારવાડ દેશ, એમાં ઉમરકોટ ગામ, અને એમાં 2 જણા રહીએ. એ બધા નામ બહુ યાદ રહી જાય કા? એમાં મતુ મહેતા અને કુંવરબાઈ નામના દંપતી રહેતા હતા, અને કાયસ્થ જાતિના હતા ને. તો કાયસ્થ આવ્યું ક્યાંથી? તો પૌરાણિક માન્યતા છે કે બ્રહ્માજીના મુખમાંથી બ્રાહ્મણ, હાથમાંથી ક્ષત્રિય, પેટમાંથી વૈશ્ય અને પગમાંથી શૂદ્ર, આ 4 વર્ણોનો આવિર્ભાવ થયો છે. પણ એ કે આ કાયસ્થ જાતિ ક્યાંથી આવી? એ કે બ્રહ્માજી તપમાં બેઠા હતા, ઉગ્ર તાપ થયો ને તો આ કપાળમાં પરસેવો નીકળી ગયો, તો પરસેવાનું એક ટીપું પડ્યું ને તો એમાંથી એક પુરુષ પ્રગટ થયો. એ સમયે પરસેવા અને મહદ માનસી, આપણે કહીએ ને માનસિક સૃષ્ટિ, આ બધી સૃષ્ટિ હતી. તો બ્રહ્માજીએ કીધું, ઓહો, તમે તો મારી કાયામાંથી ઉત્પન્ન થયા છો, એટલે તમે, તમારું નામ શું? કાયસ્થ. તો આ મતુ મહેતા છે ને એ જે કાયસ્થ જાતિ છે ને એ જ જાતિના હતા. અને ક્યાં વેપાર કરતા?
તો જ્યાં હોય ત્યાં જ કરે ને, જ્યાં રહેતા જ ત્યાં, એવું જ ને. વેપાર કરવા ભલે ને આમ બહાર જાય, પણ મૂળ વેપાર ક્યાં? જનરલ. અરે ઉમરકોટ ના રાજા હતા, એના રાજ્યમાં જ વેપાર કરતા, પણ લગ્નના ઘણા વર્ષો થઈ ગયા હતા, એમને ત્યાં કોઈ પુત્ર રત્ન હતો નહીં, સંતાન નહોતું. અને ગૃહસ્થની રિક્વાયરમેન્ટ કેટલી? 2. મૂળ જરૂરિયાત કેટલી? આપણા બધાનો સંસારી લોકોની, પૈસા અને પૈસાને વાપરવા વાળા, એવું. સંપત્તિ અને પછી કે સંતતિ. અને આપણે જે જીવન ન જીવ્યો હોય ને એ આપણે આપણા છોકરાઓમાં જોઈ, અમે ન જીવા, તું જીવી લે, એવું જ ને. એ છે બીજું કાંઈ? એટલે આપણને બધાને શું ઈચ્છા હોય? ગૃહસ્થાશ્રમમાં હોય ને સંસારીને શું ઈચ્છા હોય કે ઓહો અમારા ગૃહસ્થમની ગાડી આગળ હકાવવા માટે દીકરો તો જોઈ ને. હા, એટલે સંતાન જોય, કુળની પરંપરા છે એને જાળવી શકે. એટલે જો મતુ મહેતાના ઘરમાં સંપત્તિની કોઈ કમી નથી, પણ દીકરો કે દીકરી સંતાન નહોતું, એટલે એના વગર ઘર સૂનું સૂનું ઉજ્જડ લાગતું હતું. પણ એક દિવસની વાત છે કે મતુ મહેતા છે એ વેપાર અર્થે બહારગામ ગયા હતા, ઘરમાં કોઈ હતું નહીં, કુંવરબાઈ એકલા, બપોરનું બધું કામકાજ પૂરું થઈ ગયું હતું અને ફળિયામાં બેઠા અને માથું વળાવતા હતા. અચાનક એવું થયું કે એમને થોડુંક ઝોલું આવી ગયું, અને ઝોલું આવી ગયું ને તો કંઈક દેખાણું કે ઓહો હો, આકાશમાં રૂડો સરસ મજાનો અનેક કળાઓ સાથેનો ચંદ્ર ઉગ્યો છે. એ ચંદ્ર ઉગ્યો તો છે, પણ ધીમે 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 નીચે ઉતરે છે, અને નીચે તો ઉતરતો તરત જ અનેક કળાઓ સાથેનો ચંદ્રમાં પોતાના ખોળામાં આવીને સમાઈ ગયો. જેવો ખોળામાં આવીને સમાઈ ગયો ને ત્યાં અચાનક એ ચોંકી ગયા અને આંખું ખુલી ગઈ. વિચાર કરો, રાત્રિ નહોતી, દિવસ જ હતો. હવે દિવસે આવું સરસ મજાનો આભાસ થયો, એટલે એને એમ થયું કે આ વાત કેવી કોને? કોઈ મોટા હોય, કોઈ મહાન વ્યક્તિ હોય, કોઈ પૂજ્ય હોય, એને કહેવાય કેવી કોને? બહુ વિચાર્યું, પછી નક્કી કર્યું કે મારા પતિદેવ ઘરે આવે તો એને જ વાત કરું. એટલે મતુ મહેતા જેવા ઘરે આવ્યા તો તરત જ એને વાત કરી દીધી. કોણે? કુંવરબાઈ ને બધી વાત કરી દીધી ને. તો મતુ મહેતાને એમ થયું આમાં નક્કી કાંઈક રહસ્ય છે, હાલો જ્યોતિષને પૂછ્યો. તો જ્યોતિષીઓ કેટલાય ભેગા થયા હતા. એણે શું કીધું, એક કામ કરો, પરફેક્ટ કયા સમય ને દિવસ કયો હતો ને એ સમય થોડોક તમે કુંવરબાઈ પાસે જાણતા હો તો અમે તમને કહી દઈ કે આ રહસ્ય શું છે. એટલે પાછા કુંવરબાઈ પાસે ગયા મતુ મહેતા અને પૂછ્યું કે ભાઈ દિવસ કયો, વાર કયો, બધું પૂછવું જ પડે ને, કઈ તિથિ, નક્ષત્ર. પછી તો આપણે પંચાંગ ખોલીએ એટલે કા, પણ આ અમૃત લાભનું ચોઘડિયું છે એ કોઈને દેખાતું નથી ને એમાં ચોઘડિયા જોવા બે એટલે હેરાન થાય છે. એટલે આમાં જ બધું જોવે ને, ઘડી ને વેળા ને બધું મળાવી જોઈએ. તો જ્યોતિષીઓને આપી દીધું. તો આ જ્યોતિષીએ બધું બંધ બેસતું કરીને પછી નિષ્કર્ષ કાઢ્યો, નક્કી કર્યું કે અરે આમાં મૂંઝાવાની જરૂર નથી, સમય જતા તમારે ત્યાં તમારા ઘરે પુત્ર રત્નનો જન્મ થવાનો છે. એટલે બે માણા તો રાજી રાજી થઈ ગયા. જો આ નંદ બાબાના ઘરે જે મોટી વયે કોઈ સંતાન નહોતું ને, સેમ અત્યારે બની રહ્યું છે. પછી એક દિવસ જો આ કૃષ્ણના જ ઉપાસક હતા હો બે, મતુ મહેતા અને કુંવરબાઈ કૃષ્ણના જ ઉપાસક હતા. એક દિવસ પૂજા કરતા હતા ત્યાં એવો આભાસ થયો કે પોતે વ્રસભાન અને કીર્તિ પ્રભાવતીબાઈ છે, અને બે જાણે ક્યાં પોગી ગયા હોય, બ્રજમાં જ ને, ત્યાં પહોંચી ગયા છે. અને નાનકડી એવી રાધા પગમાં ઘૂંઘરું બાંધેલા છે અને છમ 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 નાચતી નાચતી એ બંનેની પાસે આવી રહી છે. ને એકદમ પ્રેમથી મીઠા મધુર અવાજમાં બોલે કે હે માતાજી, હે પિતાજી, હું ફરીવાર તમારે ત્યાં તમારા ઘરે પ્રગટ થવા જઈ રહી છું. પુરુષ તનમાં લીલા કરવાની મારી બહુ ઈચ્છા હતી અને રાસમાં અંતર્ધ્યાન સમયે મેં પુરુષ તનમાં લીલા કરી હતી. તો હજી ફરી વાર પુરુષ રૂપમાં તમારા ઘરે હું જન્મ લેવા જઈ રહી છું. રાધાજી આટલું બોલ્યા તો આ બે માણસ છે ને જે આભાસ થયો હતો ને એમાંથી જાગી ગયા કે લે આ હું, રાધાજી સ્વયં આવીને આવું બોલી ગયા. પછી તો બંનેની અંદર ખુશીની લહેર દોડવા માંડી કે હવે તો નક્કી વિશ્વાસ આવી ગયો કે આપણી ઘરે પુત્ર રત્નનો જન્મ થવાનો જ છે. એટલે ચોથો દિવસ શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે, પણ વેદોને, શાસ્ત્રોને, ભાગવત પુરાણ પ્રમાણે નહીં પણ કુરાન પ્રમાણે. અને હવે જે મેં તમને કીધું હતું ને 9:15 બાકી રહે, તો હવે ચોપાઈ આવે ને
साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजियो सैया उतरे तब. કયું આવે? વિક્રમ સંવંત. હવે હિસાબ કરો, હાલો તો હું પાણી પી લઉં. એટલે કરતાય નથી. અંદર ખુશ ખુશ તો કરો. જો આગળની ચોપાઈ એનો હિસાબ કિતાબ આ ચોપાઈમાં આવે. સાલ 990 માસ 9 તો ઓલામાં 9.25 બાકી રહે, 10મી કે બુજરક. એ બે ચરણનો જવાબ આ પહેલા ચરણમાં નથી. 990 વર્ષ માથે 9 મહિના હુએ રસૂલ કો જબ રસૂલ ગયા પછી આટલા વર્ષ થયા ને. રૂહ અલ્લાહ મિસલ ગાજ્યો હું સિસોટી વગાડતા વગાડતા આવ્યા કે વાલાજીએ મોકલા કે જાઓ શ્યામાજી હવે તમે જ પ્રમુખ. આગળના ફેરામાં હું પ્રમુખ હતો ને તમે મારી પાછળ હતા, હવે તમે પ્રમુખ, તમે કયો એમ. આપણે ક્યાંય પ્રત્યક્ષ રૂપમાં આવવાના નથી, આપણે હંતાઈ જવાનું થાય છે ને તમે જ કરો એમ જ ને. જો ઓમે આપણી માથે આવે ને, માથે આવે પછી જ ખબર પડે ને 10 રૂપિયા કેમ કમાવાય. સમજાય છે ને બધું? આપણી યારે મેચ જ થતું જાય છે. તો રૂહ અલ્લાહ મિસલ ગાજ્યો. રૂહ અલ્લાહ એટલે અલ્લાહની રૂલ. આમાં બહુ નાદ, આપણે વીજળીના ચમકા ગાજવીજ સાથે નો આમ એક એન્ટ્રી થતી હોય, આપણે દૂધુંભી વાગતા હોય, નો કોઈ આવતો હોય એ રીતે આવું આવે સમજવાનું. ત્યારે કોઈ અવાજ નથી થયો. રૂહ અલ્લાહ મિસલ ગાજ્યો સૈયા ઉતરે તબ. તો ખાલી શ્યામાજી ને સુંદરબાઈ જ નથી આવ્યા, સખિયું પણ આવી છે કે નથી આવી? તો હવે બધી ચોપાયું વિતકની જ છે, પણ એ યાદ રાખવાની. सबन 1638 से आसोज सुदी 14 को जन्मदिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ मो. केवी ચોપાઈ સરસ છે કા. તામે ગામ ઉમરકોટ મતુ મહેતા ઘેર અવતાર માતા જો કુંવરબાઈ તાકો કહો વિસ્તાર. આ ચોપાઈનું પ્રેમ કરો, તમને કેવી મજા આવશે. ન આવે? આપણને રામાયણની ચોપાઈ યાદ છે, વર્ષોથી પાઈ દીધું છે ને આમાં. પણ આપણી ચોપાઈઓ યાદ નથી. કબીરની હોત ને ચોપાઈઓ મોઢે કરે, પણ આપણી મોઢે કરતા કે આમ સામે આવે ને તા તો કોણ જાણે હું તીખારા ઉડે. શું આવે? ઠેક આવું છે. એટલે આ ચોપાઈયું છે ને, આ વિતક આપણું છે, આપણી વાતું છે, આપણી રહેણી કેણી છે. તમે એને પ્રેમ કરો, તમને બહુ આનંદ આવશે. એટલે બોલો, આ ચોપાઈ બધું કહી દીધું ને. ઉમરકોટ ગામ, મતુ મહેતા અને માતાનું નામ કુંવરબાઈ. હવે એનો વિસ્તારથી હું વર્ણન કરું છું. જબ જન્મે મારવાડ में घर अति आनंद नर नार यह बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार. અને રાધાજી તો અજવાળિયામાં જ આવે કે નહીં, એટલે રાધાનો જન્મ થાય ને એટલે સુદ જ સમજવું, અને આપણા કાનુડાનો જન્મ થાય એટલે વદ જ સમજવું. એ અંધારિયામાં, અંધારામાં આવીને અજવાળું કરે, અને આપણે બધા અજવાળામાં આવીને અંધારામાં રહી છીએ. થાય ને? આ આટલું છે ફરક. તો સમય જતા શું થયું? આ ચોપાયું બોલ્યો એ પ્રમાણે વિક્રમ સંવત 1638 સમય જતા કુંવરબાઈના ગર્ભમાંથી એક સુંદર મજાના પુત્ર રત્નનો જન્મ થયો, અને આનંદ ઉત્સવ ઉજવવામાં આવ્યો. અને મતુ મહેતા તો આખા ઉમરકોટને ઇન્વાઇટ કર્યું, બધાને બોલાવવામાં આવ્યા. અને ઘરની અંદર જે નર નારી છે ને એની ખુશીનો કોઈ પાર છે કે નહીં? નથી. પણ જો રૂહ અલ્લાહ એટલે અલ્લાહની રૂહ આવી, તો અલ્લાહની રૂહ એક જ આવી, સુંદરબાઈ ને શ્યામાજી જેવા. બીજી બધી સખીઓને અલગ અલગ વર્ણમાં, અલગ અલગ પ્રદેશમાં વેશભૂષા સાથે દુઃખનો અનુભવ કરવા મોકલી દીધી કે નહીં? પણ એકલિયું રાખી, એકલી મૂકી છે રાજજી મહારાજે. તો આ જે શક્તિ આવી છે, ભલે ને આવી, પણ એ દેવચંદ્રજી એ શરીર મહત્વનું છે આપણી માટે. કોના માટે આને આવવું પડ્યું છે? કોણ આવ્યું છે? આ દેવચંદ્રજી આવે છે. જન્મ તો શરીરનો થયો છે કોણ? શું કામ? તો એની માટે હવે મેં તમને ચોપાઈ આપી છે ને પ્રગટવાણીની, અહીંયા આવે. હવે હાલો ગાવ. મથુરા દ્વારકા લીલા કર જાય પહોંચે વિષ્ણુ વૈકુંઠ ઘર અબ મૂલ સખિયા ધામ કી જે तीन फेर आए धरी इत देह
ઉમેદા તામસિયા રહી તીન બેર, સોહમ દેખન को आइया फेर, इन ब्रह्मांड को यह कारण, सुनियो आत्म के श्रवण। रास खेलते उमेदा रहियातीत, सो सब ब्रह्म सृष्ट आइया ईत। या में सूरत आई श्यामा जी की शार, मतु मेहता घेर अवतार। कुंवर बाई माता को नाम, उत्तम कायस्थ उमरकोट गाम। आये श्री देवचंद्र जी नवतनपुरी, सुख सबन को देने देह धरी। આજનો કોટો પૂરો. હાંસ તમારે હાંસ ને મારે હાંસ. વિતકનું લેવું જ મજા આવે, પણ આલું બીજું ઉમેરી ને કા. પણ આમાં આવી ગયું કે નહીં? શું આવ્યું? મથુરા ને દ્વારકા ને લીલા કરીને વિષ્ણુ તો વયા ગયા, દ્વાપર પૂરો થઈ ગયો, કળિયુગ આવી ગયો, મોહમ્મદે વયા ગયા, અને આપણે હુતા હતા આંખું છોડતા છોડતા. અને હવે રાજ્ય મોકલા વિક્રમ સંવત 1638 જાવ બધા એકાર ખાપકો અલગ અલગ જગ્યાએ. ક્યાં આવ્યા ને? અને ખાપકો ને અલગ અલગ જગ્યાએ મજા જ આવ્યા કરશે, એમાં બહાર નહીં નીકળતા. હું આવું તોય નહીં નીકળો, એવું ને. અબ મૂળ સખ્યા ધામ કી જે તીન ફેર આયે ધરી હિત દેહ. ધામની મૂળ સખ્યા પાછો દેહ ધારણ કરીને આવી. પણ હવે વિચિત્ર ખેલ છે, એક જગ્યાએ નથી અને એક સ્વરૂપમાંય નથી, એક ભાષામાંય નહીં, બધુંય નોખું નોખું. આને કેમ ભેગા કરવા? કેવો આનંદ છે, કેવી સરસ મજાની ચોથા દિવસની લીલા આ શરૂ થાય છે કે નહીં? ઉમેદા તામસિયા રહી તીન બેર. એ સમયે તામસ્યુની ઈચ્છા રહી ગઈ હતી, એટલે તબ દેખન કો હમ આયા ફેર. આપણે બધુંને એને લીધે આવવું પડ્યું કે નહીં? તો ઈન બ્રહ્માંડ કો યહ કારણ, આ બ્રહ્માંડને શૂન્યો આત્મ કે શ્રવણ. આ હું આવું દેખાડું છું. શ્રવણ એટલે કાન. આત્માના કાનથી સાંભળવાનું છે બાપા. આ કાનથી નહીં, આ કાનથી સાંભળશો એ ક્યાં રહે? એ ચામડી સુધી રહેશે અને ચામડી બળી જવાની. ક્યાં લેવાનું છે? એટલે જ આપણે એમ કે એ વાણી ચિત્ત દે શૂન્યો સાથ. ચિત્ત ઉપર વળી ચાલીએ. નથી આવતું? આ ચિત્ત શબ્દ શું કામ વાણીમાં વાપરા? અહીંયા કરવાનું છે. આત્માના કાનથી આ સાંભળવાનું છે. રાસ ખેલતે ઉમેદા રહ્યા તીત, સો બ્રહ્મ સૃષ્ટ સબ આયા ઈત. ઉમેદી રહી ગઈ હતી ને, મનોરથ બાકી રહી ગયા હતા, એટલે પાછું આવી કે નહીં? સૌથી પહેલા કોણ આવી? યા મેં સુરત આવી શ્યામાજી કી સાર. આગેવાન તો કોકને બનાવવો પડે ને, ઘર બાર છોડીને કાઢવો તો પડે ને. બધાય થોડા ઘર બાર છોડશે? વગોવાવું અમુકને જ પડે ને, બધાય થોડા વગોવાય. ઘર બારીને તીરથ કરાય એવું જોઈએ ને. આમાં સમજી જજો હું શું કહેવા માંગુ છું. તો યા મેં સુરત આવી શ્યામાજી કી સાર, મતુ મહેતા ઘેર અવતાર. જો આપણી વાણીની ચોપાઈ અને વિતકની ચોપાઈ ભેગી કરો, મજા કેવી આવે. એક જ પ્રસંગમાં તમે કેટલા ઊંડા જઈ શકો, જાવ કે નહીં? અને માતાનું નામ શું? કુંવરદા. અને ઉત્તમ કાયસ્થ ઉમરકોટ ગામ, કાયસ્થ જાતિ અને ઉમરકોટ ગામ. અને એ દેવચંદ્રજી ખોજ કરતા કરતા ક્યાં પહોંચશે? નવતન પૂરી. હું કામ? સુખ સબન કો દેને દે ધરી. આખા બ્રહ્માંડને સુખ આપવા વાળું આ સ્વરૂપ આવી ગયું છે અને દેહ ધારણ કરીને આવ્યા છે. તો પેલા તો ખોજ કરે કે નહીં કરે? એટલે આ 120 વર્ષની જે વિતક ચર્ચા છે ને, આત્માના કાનથી સાંભળાય, સાંભળવી જ પડશે. વાણીમાં ચોપાય છે, જો રૂહ ઓવે અરસ કી સો સુન્યો અરસ તન કાન, અરસ અકલે વિચાર્યો મેં કહેતી હું અરસ જુબાન. આઈના કાન, આઈની જુબાન. આ વાણી માટે ન હાલે. જો આપણે પરમધામની રૂહ હોય તો પરમધામના કાન લાવવા પડશે. અરસ અકલ એટલે પરમધામની બુદ્ધિ લાવવી પડશે. આનો રસ પીવો હોય છે. અને ઇન્દ્રાવતી કે હું અરસની જુબાનથી કહું છું. અને આપણા પ્રકાશ ગ્રંથની તમે શરૂઆત કરો અને પહેલું પ્રકરણ કેવું સરસ છે. કાંઈ એણી પેરે કીધો રાસ, રમીને જાયગા. બોલો, રાસ પૂરો થયો પછી ક્યાં ગયા હતા? ઘરે જાય ગયા હતા ને. કાંઈ આપણ આ અવસર ફરીને માયગા. તો અવસર માયગો
આગ પાણી પથ્થરને પૂછશું ને કોઈ સ્ત્રી ને કોઈ પુરુષને અલગ અલગ પ્રદેશમાં જો આવી જે ઈચ્છા થઈ હતી તો અવસર છે કે દુઃખ છે? જાયગા પછી જાગ્રત બુદ્ધિ આવ્યો ને પછી કે લે આ તો અવસર છે, રાજ્યના દિલની વાતો અહીંયા જાણવા મળશે. એટલે અવસર આપણે માયગો છે, અવસર ચૂકાય નહીં. આ સમય છે ને આ ઓલા પાણીમાં જ રહેતી હોય ને એની માફક સરકી જાય છે. આપણને ખબર નથી કે આપણને કેવું ધન મળ્યું છે અને આપણે એની પાસે ટાઈમ નથી કાઢતા. એક ક્ષણ બરબાદ ન કરાય. જો આને આપણે અવસર સમજીને તો કાંઈ તેણી ઘડી તત્કાલ આપણ અહીં આવ્યા, પહેલા ફેરાના લવલેસ આપણ અહીં લાવ્યા. તેણી ઘડી તત્કાલ એટલે તરત, ત્યાં તો 4:30 જ વાગ્યા, ત્યાં કાંઈ કાંટો આમ તેમ થયો નથી, એટલે તરત જ અહીંયા મોકલા છે. પહેલા ફેરાના લવલેસ, વ્રજ ને રાસનું થોડું થોડું યાદ છે, આપણ અહીં લાવ્યા. વાલાજીએ તેણી તાલ સુંદરબાઈ મોકલ્યા, સખી તમે લઈ ચાલો આવેશ, મ મૂકો એકલા. જોજો કેવા દયાળુ છે, કેવી મહેર કરે. તરત જ બધાને મોકલા ને તો બધાને જગાડવા માટે પહેલેથી જ કોને મોકલી દીધા? સુંદરબાઈ મોકલા. સખી તમે લઈ ચાલો આવે, શ્યામાજી સુંદરબાઈ મારો આવેશ લઈને જાઓ, મારી સખીઓને એકલા છોડશો નહીં. ઇન્દ્રાવતી લાગે પાય, સુણો તમે સાથજી. કાંઈ આપણને અવસર આવ્યો છે. ઇન્દ્રાવતી પગે લાગી લાગીને કે એ મારા સુંદર સાહેબ તમે તો આ વાણી ગ્રહણ કરો, તમે તો આ જાગણી લીલા ગ્રહણ કરો, બીજા ન કરે કાંઈ નહીં. આવો અવસર આપણા હાથમાં આવ્યો છે. તો આ જાગણી બ્રહ્માંડમાં આવો અવસર આવ્યો હોય અને જો તમારી અંદર જાગૃત બુદ્ધિ આવી જાય તો પહેલા ફેરામાં જેમ પગલાં ભર્યા હતા ને એમ તમારી જાતને સમર્પિત કરજો. સંભારો સાથ અવસર આવ્યો છે હાથજી, આપ નાખ્યા જેમ પહેલે ફેરે, હે વળી નાખજો એમ નિઘાતજી. સંભારો સાથ અવસર આવ્યો છે હાથજી. પછી કઈ આવે? એની આગળ કઈ બીજી ચોપાઈ આવે બોલવા જેવી, ગાવા જેવી? સુંદરબાઈ આપણ માટે એવું કઈ આવે? સુંદરબાય આપણ માટે હે કાંઈ આવ્યા છે આણી વારજી, એ આપણને અળગા નવ કરે, હે કાંઈ મોકલ્યા છે પ્રાણ યાધારજી. સંભારો સાથ અવસર આવ્યો છે હાથજી. અવસર આપણા હાથમાં આવ્યો છે. પહેલા ફેરામાં જેમ આપણે સમર્પિત થઈ ગયા હતા ને ઈશ્કરની લીલામાં, એમ તમારી જાતને નિઘાત એટલે કાંઈ વિચાર્યા વગર જાગ્રત બુદ્ધિ આવે ને ઓળખાણ થઈ જાય ને એટલે એમાં જ સમય, એમાં જ રચ્યા પચ્યા રહેજો એવું કહે છે. સુંદરબાઈ આપણા માટે આ વાર આવ્યા અને આપણને જરાય અળગા કરશે નહીં. આપણા પ્રાણ આધાર, આપણા પ્રાણ પ્રિયતમે એને સાક્ષાત આપણી માટે જ અહીંયા મોકલ્યા છે. તો મોકલા છે તો બધાયને તો ગોતવાની શરૂઆત કોણ કરશે? જાગવાની શરૂઆત સૌથી પહેલા કોણ કરશે? તો જેણે દાવ આપ્યો એ ગોતે. દાવ કોણે આપ્યો? તો શ્યામાજીએ. ક્યારે? આંખ મીચામણીની રામતમાં. તો દાવ આપ્યો એ ગોતે નહીં. રાસમાં સૌથી વધારે મહેનત કોણે કઈ રીતે? આમ સરહદે જેવી હતા, ગોતી ગોતીને થાય કાંઈ નહોતા. સુંદરબાઈ તો જેણે રાસમાં મહેનત કરી, આંખ મીચામણીને જેણે દાવ આપ્યો તો એને જ આગળ કરે બીજા કોઈને? એક ખેલ કિયા જીન ખાતર સોતો હે કોઈ સિરદાર, જોલો ન હોવે જાહેર તોલો ઉડે ન માયા મોહ અહંકાર. આ ખેલ મુખ્ય તો આપણા શ્યામાજી માટે બનાવવામાં આવ્યો છે અને એ તો સિરદાર છે. અને એ જ્યાં સુધી આ જગતમાં જાહેર ન થાય, હાદી તરીકે ખોજ કર્યા પછી ત્યાં સુધી આ જગતમાંથી માયા મોહ ને અહંકાર ઉડે નહીં. તો વ્રજ રાસમાં આવેશ કોની સાથે હતો? અક્ષર સાથે. કારણ કે કોની ઈચ્છા પૂરી કરવાની હતી? હવે આવેશ કોની સાથે છે? આપણી સખીઓ સાથે ને શ્યામાજી સાથે. એ ઈશ્કની લીલા હતી. આ લીલા કાંઈક અલગ થવા જઈ રહી છે કે નહીં? તો આ રીતે દેવચંદ્રજીનો જન્મ થયો અને વધામણી એકબીજાને આપે, પણ એ વધામણી ખાલી અહીંયા સુધી જ સીમિત નથી રહી. ક્યાં પહોંચી ગઈ? ત્રિદેવો સુધી, 14 લોક બ્રહ્માંડમાં. કેમ? કારણ કે આખા સંસારના લોકોને અખંડ આનંદની અનુભૂતિ કરાવવા વાળું આ સ્વરૂપ
આવ્યું છે. બધાને સુખ પ્રદાન કરવા વાળું આ સ્વરૂપ છે. એટલે સુખદાયી સબન કો અખંડ કરનહાર, વિશ્વ વંદે અક્ષર લો, સુકે પરીક્ષિત સો કહ્યો વિચાર. બધાને સુખ આપવાવાળા અખંડ કરવા વાળું આ સ્વરૂપ આવી ગયું છે. વિશ્વ વંદે અક્ષર લો, વિશ્વ તો કદાચ ક્યાં સુધી પહોંચ્યું? અક્ષર સુધી. સુખદેવે પરીક્ષિતને કીધું હતું અક્ષર સુધી કદાચ અનુમાનથી પહોંચે છે. આ તો એનથી નહીં, આગળની વાત કરવા વાળું સ્વરૂપ આવી ગયું કે નહીં? તો આ સ્વરૂપ આ કરશે ખોજ. શક્તિ તો પહેલેથી અંદર છે જ ને. ધનજી કો જોશ, આતમ દુલ્હીન, નૂર, હુકમ, બુદ્ધ, મૂલ, વતન. ધણીજીનો જોશ, શ્યામાજીની આત્મા, અક્ષરની બુદ્ધિ, હુકમ, તારતમ, બધું એની અંદર છે ને. આવી પાંચ શક્તિ આગળ કોઈ સ્વરૂપમાં હતી? ના તો વ્રજમાં, ના તો રાસમાં, ના તો મોહમ્મદ સાહેબમાં. હવે છે. તો આ સ્વરૂપ ખોજ કેવી કરશે? ખોજ એટલે શું? ચિત્તથી જે આનંદ લીધો છે ને એ આ શરીરને એટલો ફાયદો કરાવશે. જોજો, ચિત્તથી આનંદ લીધો એ આ શરીરની આ આંખોથી પણ સાક્ષાત જોવે. કેવડી મોટી જાગણી હે! જીવને પર આત્મ સુધી પહોંચાડવાની આવી ખોજ ઈ કરશે. દિલમાં આનંદ લ્યો, એને આંખોથી પણ જોવાનો છે. તો આત્મજ્ઞાન કરાવવા વાળું અથવા આત્મજ્ઞાન માટે ખોજ કરવા વાળું આવું સ્વરૂપ આ દુનિયામાં અત્યાર સુધી કોઈ દી આવ્યું નથી. આ જેવું તેવું નથી હો. આ અમર છે, અમર અમર ગાથાને આ કોઈ દી કહેવાય નથી. હવે કહેશે, હવે જાહેર કરે છે. ઓલું એક ગીત નથી પિક્ચરમાં, નઈ રીત ચલા કર તુમ યે પ્રીત અમર કર દો. નવી જ પ્રકારની રીત ચલાવવા આ સ્વરૂપ આવ્યું છે. ને આપણી જે પ્રીત છે ને પરમધામની, એ અહીંયા દુનિયાના તમામ જીવોને ખબર પડવી જોઈએ. અને આ દુનિયામાં ક્યાં દેખી રે દુનિયા જો ઇનકો ન કરે. આપણી પ્રીત જે છે ને એ અહીંયા આપણે અખંડ કરવાની છે. તો આંખ મીચામણીમાં દાવ આપ્યો તો અને રાસમાં મહેનત કરી હતી. તો પછી આગળ પડતા કોણ થાય? આગેવાની કોણ લે? કેવી ખોજ કરે? કાં આ વિરાટ કયો કે વૈરાટ કયો? આ વિરાટ આ સંસારમાં રાજજી છે ને સમાયેલા છે, સંતાઈ ગયા છે. જેમ 52 પત્તામાં જોકર હોય કે બેનથી બહાર બહાર. પણ તમે જ્યારે નવો પત્તો લઈ આવો ત્યારે અને જોકર ન જોવો તો તમે શું કહો? આપણે કોઈ ચેક કર્યું આમાં જોકર છે કે નહીં? કરી છે આપણે. એનું શું કામ હોય? કાં એમને રમતા હોય ને પૈસા વગર, ત્યારે જોકરને લઈ લે. કાં ઓલામ લઈ ઠેક, એ બધું જીવ હોય. કાં એ મને નથી ખબર. પણ સંસારને જો અને ભક્તિ કર, એટલે જો અને કર. તો જોજો જોકર છુપાઈ ગયા. જોકરને ખોજવાના છે. એટલે તારતમ અંદર છે જ નથી? દેવચંદ્રજીની અંદર તારતમ છે જ, સુસુપ્ત અવસ્થામાં છે. ખોજ કરશે અને દેવ આપીને જ્યાં સુધી એમ નહીં થાય કે હું સુંદરબાઈ છું ત્યાં સુધી એની ખોજ ચાલુ રે કે નો રે. તો આવી ખોજ કરવાના છે. આ ખોજ કઈ જેવી તેવી હોય નહીં. જેમ દેવચંદ્રજીએ બધું પૂજ્યું ને, આગ પાણી પથ્થર બધે ગયા હતા, એમ આપણે બધા પૂજ્યું નથી પૂજ્યું? એ બહાર નીકળ્યા એમ આપણે નીકળ્યા ને. એમને ખોજ થાય. બધાની કહાની સેમ છે હો. તો આમાં બહુ સરસ છે. શ્લોક પણ આપ્યો છે ભાગવતનો. દેવચંદ્રજી પહેલાં કેટલાય સંતો મહાપુરુષો થઈ ગયા, નામે આપેલા છે. કબીર થઈ ગયા, ગુરુ નાનક થઈ ગયા, નરસિંહ મહેતા, હરિવંશ ગુરુ છે. પછી વલ્લભ સંપ્રદાય આવ્યો હતો ને, કોણ આવે? વલ્ભાચાર્ય. પછી એક ચૈતન્ય મહાપ્રભુ થઈ ગયા. પછી સુરદાસે ગીત ગાતા કે નહીં કૃષ્ણના, મીરા. પછી એક દાદુ દયાલ છે ને એક રસખાન છે. આવા બધા મહાપુરુષો દેવચંદ્રજીની આગળ થઈ ગયા. પણ દેવચંદ્રજી જેવા મહાપુરુષ આજ સુધી આ દુનિયામાં આવ્યા નથી. એની માટે સાક્ષી મૂકે કે આ દેવચંદ્રજી છે કોણ, એની અંદર જીવ કયો છે જે આટલો બધો ઉત્તમ છે કે જેની ઉપર શ્યામાજીને સુંદરબાઈ આવ્યા અને લીલા થઈ રહી છે. તો ભાગવત જ આધાર લે ને. અને આપણે કળિયુગ માટે જ ભવિષ્યવાણી હોય તો 12મો સ્કંધ જ હોય ને. એવું કહેવાય છે કે બીજા અધ્યાયમાં 37મો અને 38મો શ્લોક છે ને, એ લાલદાસજી મહારાજે છે ને અહીંયા લીધો પોતાના વિતકમાં. તમે લાલદાસ વિતક આખું વાંચજો, શ્લોક બહુ ઓછા મળશે. અને અપ ટુ ડેટ ટુ ધ પોઈન્ટ જ્યાં જરૂર છે ત્યાં જ માર્યો સ્થિર, બાકી કાંઈ જરૂર નથી. પણ એ શ્લોક હું કામ મૂક્યા? બીજાને સમજાવવા માટે. દેવાપી શાંતનો ભ્રાતા, એવું ને સવારમાં ઉઠીને બોલાય.
મરુશ્ચ ઇક્ષ્વાકુ વંશજ એવું આવે. કલાપ ગ્રામ આસાતે મહાયોગ બલાન્વિતો તા વિહેત્ય કલેરંતે વાસુદેવાનુશિક્ષિતો વર્ણાશ્રમ ધર્મયુતમ પૂર્વવત પ્રથઈષ્યત એવું આવે. મને કોઈ રાગ નહોતો આવડતો, તમે સ્વાધ્યાય બોલતા ને તે મેં બેહાડી દીધો. હવે મુકમ કરોતિ વાચાલમ પંગુ લંઘયતે ગિરી. પછી શું આવે? યત કૃપા તમહમ વંદે પરમાનંદમ માધવમ. આપણે પાટિયા જ બેહાડવા આવ્યા છીએ, બેહાડી જ દેવાનું. હવે સાદો અર્થ કરો તો શું થાય આ શ્લોકનો? કે શાંતનુના ભાઈ દેવાપી અને ઇક્ષ્વાકુ વંશજના મરુ છે ને, એ કે હિમાલયની આજુબાજુમાં હિમાલય સ્થિત એક કલાપ ગ્રામ છે ને, એમાં સાધના કરતા હતા અને મહાન યોગ બળથી પરિપૂર્ણ સાધના કરી રહ્યા છે. આ બે જ કળિયુગના અંતમાં આવશે અને ભગવાનની પ્રેરણાથી કે વાસુદેવની પ્રેરણાથી વર્ણાશ્રમ ધર્મની ફરી પાછી સ્થાપના કરશે અથવા તો શુદ્ધ ધર્મની સ્થાપના કરશે. આ બાહેરનો અર્થ છે, બાહેરી અર્થ, જાહેરી. પણ કહેવાનો મુખ્ય અર્થ એ છે કે કળિયુગમાં અંતમાં પરમાત્માની આવેશયુક્ત શક્તિ પ્રગટ થશે અને આ દેવાપી અને મરુના જીવાત્મા જે શરીર ધારણ કરશે ને, કયા? દેવચંદ્રજી અને મહેરાજ ઠાકુર, એ શરીરમાં બેસીને પરમાત્માની શક્તિ લીલા કરશે. બીજું કઈ છે? વર્ણ પ્રમાણે જોવા જાય તો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. અને આ 4 આશ્રમ જોવા જાય તો બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાન પ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્યાસ. અત્યાર સુધી વેદોમાં એવું જ લખેલું હતું ને કે આનું સરળતાથી પાલન કરો, આ 4 વર્ણ ને 4 આશ્રમનું, એટલે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ બહુ સરળતાથી થઈ જાય. પણ ઓરિજિનલ જે ધર્મમય જીવન પદ્ધતિ છે ને, એ તો આ 2 સ્વરૂપ આવ્યા ને એ જ સમાજમાં પ્રસ્થાપિત કરવાના છે. એટલે હવે ચોપાય છે કે સતજુગ કે બીજભૂત ઇનો બીચ રહે વિસ્તાર હોવે સબ મેં જાહેર અખંડ એ સંસાર. હવે આનો અર્થ કરો હાલો. સતજુગ કે બીજ ભૂત, સાદો અર્થ લ્યો તો એમ કે આ જે છે ને 2 વ્યક્તિ, ઈનો બીજ એટલે આ 2 ની વચ્ચે વિસ્તાર છે. સતયુગ ને બીજભૂત એટલે સતયુગના કારણરૂપ આ 2 વ્યક્તિ છે. અને આ 2 વ્યક્તિ સંસારમાં આવશે ને એટલે પરમધામનું જે અલૌકિક જ્ઞાન છે ને, પરમધામનો વિસ્તાર અહીંયા ફેલાવશે અને એને લીધે દુનિયાના તમામ લોકોને અખંડ મુક્તિ મેળવવાનો રસ્તો મળશે. આ ચોપાઈનો સાદો અર્થ છે. પણ સતયુગ ક્યાં આવે? સતયુગ ક્યાં છે? લે, અત્યાર સુધી તો હું બણગા ફૂંકતો હતો આગળ શરૂઆત કરી ત્યારે. સતયુગ ક્યાં છે? જ્યાં સત્ય છે. હા, તો પછી 4 યુગની વ્યાખ્યા કરવી કેમ? બહુ સરસ છે. એ કે અજ્ઞાનતાની નિંદ્રામાં જેને હંમેશા સૂતું જ રહેવું છે ને, એને બહાર નીકળવું જ નથી. પછી એમ તો ન કહેવાય હું મારી વહુ ને એમાં સહુ, એટલે હું મારો પરિવાર ને મારો સમાજ, અને આમાંથી બહાર નીકળાય નહીં. આપણે આ ધર્મ તો નિભાવવા આવ્યા છીએ. આ ધર્મ છે ને પશુ હોતન નિભાવે છે. એટલે સાબુદ્દીન રાઠોડ નથી કહેતા, તમે કોઈ દી એવું સાંભળ્યું કે પાડો જંગલમાં સરવા ગયો અને ભેં હાટું ભારો લેતો આવ્યો? પાડા પોતે જ ચરતા હોય એમ મનુષ્ય પોતે કમાય, પોતે ખાય, ફક્ત પોતાના પરિવાર માટે જ કરે ને તો એ પશુ પ્રવૃત્તિ છે. એ તો પશુઓ કરે છે, નથી કરતા તો મનુષ્યમાં એમાં કાંઈ ફરક નહીં. તો જો આપણી માટે છે, આપણે કળિયુગમાં ક્યારે રહીશું? જો અજ્ઞાનતાની નિંદ્રામાં સૂતેલા જ રહીશું ને તો સમજી લેજો તમે કળિયુગમાં છો. આમેય કળિયુગમાં જ છે, પણ કળિયુગમાં સુવો. પણ કળિયુગમાં અલગ અલગ યુગમાં રહેવાવાળા લોકો હોય. પછી અમુકને જ્ઞાન મળે પણ બેસી રહીએ, જ્ઞાન મળે પણ એનો પ્રચાર પ્રસાર કરે નહીં ને બેસી રહીએ, તો એ દ્વાપર વાળા હોય. એ દ્વાપરમાં જ જીવે, કળિયુગમાં છે ને તોય. પણ અમુક લોકો ઉઠીને ઊભા થાય, દોડે નહીં, ઉઠીને ઊભા થાય. આપણે કઈ કેટેગરીમાં આવી છે ને એ તમે નક્કી કરી લેજો. ઉઠીને ઊભા થાય ને એ ત્રેતા યુગમાં હોય. પણ પૂર્ણ બ્રહ્મને મેળવવા માટે
જે પ્રેમની દોટ મૂકે ને, પ્રેમની દોડ લગાવે ને, એ સતયુગમાં હોય. તો પરમધામમાં થાય છે હું? સખિયું આખો દિવસ દોડધામ તો કરે છે. કોના માટે? કેવો પ્રેમ હોય છે? પગ વાળીને બેસે છે. તો આપણે શેમાં દોટ મૂકવી જોઈએ? વાણીમાં જ આ રીતે છે ને. પણ હકીકતમાં તમે જુઓ તો સદગુરુ ધની શ્રી દેવચંદ્રજી અને મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી, એ જે આ દુનિયામાં તારતમ આપશે ને, એને જે આચરણમાં લેશે ને, એ આ નિંદ્રામાંથી જાગ્રત થાહે અને પ્રેમની દોડ લગાવીને પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માને મેળવી લેશે. એટલે આ બે સ્વરૂપો એવા છે જે કળયુગમાં સતયુગની સ્થાપના કરવા માટે આવ્યા છે કે નથી આવ્યા? તો સતયુગ એટલે જ્યાં સત્ય જ સત્ય છે એવું તો પરમધામ છે ને. અને એ પરમધામનો વિસ્તાર આ બે વચ્ચે છે. તો સતયુગ એટલે પરમધામ અને એનું બીજ એટલે તારતમ. એટલે અષ્ટપ્રહરની હકીકતની લીલા અને રાજી મહારાજના હૃદયની અંદર શું છે ને પરમ સત્ય, એની પણ લીલા. એટલે એ તારતમનો તારતમ. તો સતયુગ એટલે પરમધામ, એની અંદર તારતમ અને તારતમનો તારતમ, એ બધું બીજ અહીંયા રોપવાવાળા કોણ છે? આ બે જે સ્વરૂપ છે એ ભલે અત્યારે જન્મ ખાલી દેવચંદ્રજીનો થયો, પણ આયરે આયરે કોનો ભેગો લઈ લીધો, કોનું મહત્વ લાલદાસજી સમજાવી દીધું, એ તો હજી આવશે વિક્રમ સંવત 1675માં. પણ આયરે આ શ્લોકને લીધે બધું બેયનું સાથે લઈ લીધું. તો હોવે સબ મેં જાહેર. આ બે વ્યક્તિ દ્વારા નિજાનંદ સંપ્રદાય શ્રી કૃષ્ણ પ્રણામી ધર્મ છે ને, એ આખી દુનિયામાં જાહેર થશે અને આખો સંસાર અખંડ થશે. તો હવે આપણે જે આ શ્લોક છે ને એને ડિટેલમાં સમજી આપણે જાહેરી અર્થ કર્યો હતો. હાલો, આ દેવાપી અને મરુ એ કેટલા ઉત્તમ જીવ હોય છે. દેવાપી છે એ શાંતનુના ભાઈ, એ હું રાજા નહીં હોય? એ રાજ દરબારને બધું છોડીને જંગલમાં ગયા હતા. વળી કંઈક રાજ દરબારમાં દુષ્કાળ પડ્યો તે વળી પાછા એની મદદે આવ્યા. પાછા એ છોડીને વહી ગયા, કારણ કે એને આ માયા જોતી જ નહોતી. તો આપણે 81 પગથિયા કઈ રીતે થાય? બોલો, 81 પગથિયા કઈ રીતે થાય? 108 માંથી 9 પ્રકારની ભક્તિ, 3 પ્રકારના ગુણ, 3 પ્રકારના ભાવ, 9 તેરી 27, 27 તેરી 81. એ નથી જોતું, આપણે જોઈ છીએ. આપણે લક્ષ્મીજીનું ઉદાહરણ આગળ લીધું ને કે વિષ્ણુની પત્ની, એની પાસે શું કમી હતી ભૌતિક સુખ સુવિધાની? 14 લોક બ્રહ્માંડની. એ કે રજકણ ગણીને બતાવીને કાંઈ નહોતું જોતું. બોલો, એને એ મૂકીને હાથ કલ્પ સુધી તપ કરવું છે. આપણે કઈ વાટના ગોદડું ઓઢીને પડ્યા છે? આ સમજાય છે? હવે આપણને બધું બધા સ્વરૂપની ઓળખાણ છે અને આપણે ત્યાગ નથી કરી શકતા. તો અહીંયા આ જીવે ઉત્તમ નથી? દેવાપી છે કે નહીં? એના સમયમાં એને રાજ દરબાર બધી ભૌતિક સુખ સુવિધાનો ત્યાગ કરી દીધો. એ દેવાપી કેટલો ઉત્તમ જીવ છે, એમનેમ સદગુરુ નો બનાય. આ શ્લોક ઈ કે છે 81 પગથિયા સુધીની કોઈ સુખ સાહેબી એને જોતી નથી, એને આગળનું જોઈશી. એટલે એને તપ કર્યું હતું. જેવો તેવો જીવતમાં છે, એમાંથી શીખાય કે આપણે આ માર્ગે જવું હોય ને તો આ જે બધી માયા છે ને એને છોડવાની તૈયારી રાખવી જ પડે, છોડવું જ પડે. કારણ કે એમાં થોડું કઈ, જો નખ અંગુરીકો લે જાય તોર નખ જાહે ને તોય ખેંચ લે ને. આપણે બધા એમ કે એ તો ગામને દેખાડવા જોય માર બધું. કેમ દેવાપીના સમયમાં રથ નહોતા? હતા કે નહીં? મેરાજ ઠાકુરના સમયમાં રથ ને બધી સુવિધા નહોતી. એ રથ ઉપર બેઠા, જેને યાત્રા કરવી હોય ને જેને શિક્ષક બનવું હોય ને એને રથ ન હોય. પણ અત્યારે બધું શું છે? એસટી બસમાં કોઈ જાય છે? હા, કઈ રીતે એ સદગુરુ બની શકે? સદગુરુની સરખામણી આપણે કઈ રીતે એની હારે કરી? આ શ્લોક ઉપરથી આ બધી જાણવું પડે. તમે માયામ જાવ એટલે અડે જ તમને. આ બધાએ તો પહેલેથી ત્યાગ કરી દો કે આમાં જવાય જ નહીં. એમાં નજર નાખતા બંધ પડી જાય, નજર નાખોતા બંધનમાં આવી જાય. એમાં નજર નખાય જેવી નથી. એમાં આપણે એ સુવાળી ગાદી ઉપર બેસી જાય. બહુ એક કોઈક સંતોષ નાયર કરી કે કોઈક બીજા કોઈક આવ્યા હતા અહીંયા મોટિવેશનલ સ્પીચ, એણે કીધું હતું શિક્ષકો માટે છે ને 4 વ્હીલની સુવાળી ગાદી અને ઘરમાં સોફા, એ સુવાળી ગાદી શિક્ષકો માટે નથી હોતી, બાકી બધા માટે હોય. તો શિક્ષક એટલે સ્કૂલમાં ભણાવે એ નહીં, જે યાત્રા કરવાની છે ને એને શિક્ષક. તો જો આવા વ્યક્તિ હાદી બની શકે. આ એમનું પાત્ર રાજ્ય સિલેક્ટ કર્યું છે કે આ દેવાપીને લ્યો અને એને દેવચંદ્રજીમાં નાખો અને એની ઉપર શ્યામાજીની સુરતા સવાર કરે અને એને હું હાદી બનાવું. પાત્ર તો હોવું જોઈએ કે નહીં? હોય કે નહીં? તો આમાંથી આપણે શીખવાનું શું?
આવા દેવાપી વ્યક્તિ છે ને એને આ લીડરશિપ મળે, એમને ન મળે. આવો ઉત્તમ જીવ છે, કેટલો પવિત્ર જીવ છે, એ ખરો જીવ છે. ક્યાં? કલાપગ્રામ આસાતે. જો કલાપગ્રામ આમ સ્થળ કે છે, પણ હકીકતમાં જો ને તો પોતાની ઇન્દ્રિયોમાં જ સ્થિત, ઇન્દ્રિયોને છે ને કંટ્રોલમાં કઈ રીતે જ્યારે તપ કર્યું ને ત્યારે 81 પગથિયામાં ઇન્દ્રિયો જવા ન દીધી, આ સુખતાર નથી જોતું, ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરીને એમાં જ સ્થિત રહ્યા હતા. એનામાં મહાન એ યોગ બળ આવી ગયું હતું કે આગળ સતયુગ ને ત્રેતા ને બધું હોય ને એમાં જે ભવિષ્યવાણી થઈ હતી ને એમાં દેવાપીએ વાંચેલું હતું. આગમ કી બાની ગહે પિયા આવેંગે તહેકીક. એ હતું ને એટલે એણે તપ કર્યું કે જ્યારે બ્રહ્મ સૃષ્ટિ બ્રહ્મ આત્માઓ આવે, બ્રહ્મના ઘરેથી કોઈ આવે ને તો એ અમારા શરીરનો આશરો લે, એટલા માટે તપ કર્યું હતું, બીજી સુવિધા મેળવવા માટે નહીં. આ ઈ જીવ છે અને ઈ કળયુગના અંતમાં આવે ને વાસુદેવાનું શિક્ષિતો. એટલે ભાગવત પ્રમાણે એ કહી દે છે કે વાસુદેવ, પણ બહુ ઊંડાણમાં જાઓ તો આ જે વ્યક્તિ આવે છે ને મરુ અને દેવાપી, એ કૃષ્ણના ઉપાસક કહે છે. કૃષ્ણના ઉપાસક એટલે આપણે ઊંડાણમાં જવાનું. ઇન્દ્રાવતી અને સુંદરબાઈ એ અનાદિ અક્ષરાતી જે કૃષ્ણ છે ને એના શિષ્ય છે. અને વર્ણાશ્રમ ધર્મ યુતમ એટલે પહેલાની જેમ પહેલાના ધર્મની સ્થાપના કરશે. તો વર્ણાશ્રમ તો સંસાર બન્યો પછી આવ્યો ને, 4 વર્ણ ને 4 આશ્રમની ભેદભાવ તો પછી આવ્યા, પણ એ કાંઈ નહોતું ના ઈશ્વરના મૂળ પ્રકૃતિ. ત્યારે શું હતું? હા, જો સમજવા જેવું છે. પ્રેમમાં દોડો ને સખ્યુની જેમ, લગી વાલી ઓર કછું ના દેખે, પીન બ્રહ્માંડ વાકો હેરી નહીં, ઓ ખેલત પ્રેમય પાર પિયાસો, દેખન કો તન સાગર માહી. આપણે એવી રીતે દોડવાનું છે કે પિયાજીના પ્રેમમાં જ રંગાયેલી રહીએ. આ પિંડ અને બ્રહ્માંડ પછી આપણા માટે મહત્વના નથી. આપણે તો પારથે પાર પિયાજીના પ્રેમમાં જ રહેવાનું છે. ગામને દેખાડવા જ આપણું શરીર અહીંયા છે, બીજું કઈ છે? તો કૃષ્ણને જે પકડે અનાદિ અક્ષરાતી એ ઇન્દ્રાવતી અને સુંદરબાઈ. તો પહેલાનો ધર્મ ક્યાં હતો? કાંઈ નહોતું ત્યારે. ધર્મ ક્યાં હતો? કયો ધર્મ? એક જ પરમાત્મા, ઈશ્કની લીલા, બીજું કઈ હતું? સત ચિદ અને આનંદ. તો એક પરમાત્માની ઓળખાણ કરાવવા માટેનો જે ધર્મ છે ને એ નિજાનંદ સંપ્રદાય પરમધામમાં હતો કે નહીં? ઈ ધર્મની, ઈ સનાતન ધર્મની, સનાતન એટલે જેનો કોઈ દી નાશ થાય નહીં, જે અખંડ હોય, ઈ જે રીતભાત છે ને પરા પ્રેમ લક્ષણ ભક્તિ, એની સ્થાપના પહેલાની જેમ એટલે પરમધામમાં જે વસ્તુ હતી ને એવી રીતભાત કંઈક આ બે જે આવ્યા ને એ આ દુનિયામાં શીખવાડવાના છે કે નહીં? શીખવાડશે ને. તો આનો અર્થ છે ને આ થાય. આ સમજવા જેવું છે કે નહીં? તો હવે પાછી ચોપાયું લાલદાસજી શરૂ કરે ને એ પ્રકરણ હવે પૂરું થાય મારે. સોઈ વેદ કતેબ में इनो की लिखी साख और उपनिषद भागवत में लिखी वाणी कई भाख. કરો અર્થ હાલો. સોઈ વેદ કતેબ में इनो की लिखी साख. આ જે બે વ્યક્તિઓ આવવાના છે ને એની સાક્ષીઓ ક્યાં આપી છે? વેદ અને કતેબમાં. ઓર ઉપનિષદ ભાગવત में. તો લાલદાસજી કે નહીં સાચું હોય પછી આપણે ઉપનિષદો ને ભાગવત ગામને સમજાવવા ખોલવા ન જવાય. મને તેટલી ખબર પડે. અમારા લાલદાસજી લખ્યું ને અમારા પ્રાણને જે લખ્યું ને એ સિક્કો છે. તારા આ પાને જઈને વાંચવું હોય તો વાંચ. મને વિશ્વાસ છે કે તારા ગ્રંથના આ પાને આ જ લખેલું છે, મારે તારો ગ્રંથ વાંચવાની જરૂર નથી. તો જ પ્રાણનાજી ઉપર વિશ્વાસ કહેવાય. પ્રાણનાજી એમ કે ને આટલામાં સિપારે ને આટલામાં પાનું કુરાનમાં જોઈ લ્યો, તો આપણે પછી કુરાન જોવા ન જવાય. એ જેને જોવું હોય ને જોઈ લે. આપણને કોની ઉપર વિશ્વાસ હોવો જોઈએ? આપણા પ્રાણનાથજી ઉપર હોય. તો ઉપનિષદ અને ભાગવતમાં કેટલી વાણી, ભાખ એટલે બોલેલી છે, કહેવાયેલી છે. જબ કો એ બ્રહ્માંડ તપ કે વચન, જન્મ સે લે બીતક તાકે સુને પતિ જે મન. જ્યારથી આ બ્રહ્માંડ બન્યો છે ને ત્યારથી આ ભવિષ્યવાણી આવી ગઈ છે. અને આ બે વ્યક્તિઓની બીતક સાંભળો. સુને પતિ જે મન એટલે મનમાં પરમાત્મા પ્રત્યે દ્રઢ વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થઈ જાય. સોઈ શરત કુરાન में लिखी 120 बरस. કેટલા? हाँ, 4, 5 और छठा दिन तब जाहिर होवे अरस. ચોથો, પાંચમો ને છઠ્ઠો દિવસ એટલે હાદી, મહેંદી અને ઇમામ. આ ત્રણની જ આ વિતક ચર્ચા છે. અને આ ત્રણની વિતક ચર્ચા જો તમે બરાબર સમજી લ્યો તો પરમધામ જાહેર થઈ ગયું છે કે નહીં? સબ સૃષ્ટિ સેજદા કરે હોએ અખંડ જાહિર ધામ, જો યાદ નહીં અક્ષર કો સો શુદ્ધ સબો હુઈ તમામ.
કેવડી મોટી લીલા. તમે જુઓ તો જે વસ્તુની અક્ષરને નથી ખબર, જે પરમધામમાં રહે છે, પૂર્વ દિશામાં રહે છે, રોજ દર્શને આવે છે, એને રંગમહોલની અંદર શું થાય છે એ અત્યાર સુધી ખબર નહોતી. એ બધી ખબર બધાને પડી ગઈ. સબ સૃષ્ટિ સેજદા કરે, બધી સૃષ્ટિ બધા એને પ્રણામ કરશે, પગે લાગશે, ન્યોછાવર થશે, કારણ કે બધાને રંગમહોલની જાણકારી, અખંડ જાહેર ધામ રંગમહોલ અહીંયા જાહેર થઈ જશે. અક્ષરને જે યાદ નથી, અક્ષરને જેની ખબર નથી, સો શુદ્ધ સબો હોય તમામ, બધાને સમજણ પડી ગઈ. પરમાત્માની કૃપા તો જુઓ છે કે નહીં. જો દ્રષ્ટિ સુપન જીવ કી નહીં લખી મીને લગાર, સો દ્રષ્ટિ અખંડ સુખ में પહોંચી નૂર કે પાર. સપનાના જીવની દ્રષ્ટિ, એનું કોઈ અસ્તિત્વ છે નહીં. એ દ્રષ્ટિ અખંડ સુખમાં નૂર કે પાર, અક્ષરધામની પાર, રંગ મહોલમાં આ તારતમ વાણીને લીધે પહોંચી જાય કે નહીં. તો આ સમજણ કોણ લઈને આવ્યું? હજી તો જન્મ જ થયો છે. यह शुद्ध जो ले आए रूहल्ला चौथे आसमान, तीन सेती प्राप्त भई त्रिगुण सृष्टि पहचान. आज हूँ जाजू नहीं लो, आप 5 मिनिट हूँ मारा टाइमे बंद कर दईश, એટલે ટેન્શન નહીં લેતા, નકર આજે પરસેવો વળશે. એવું છે, મને વળેશ બાપા, તમને ક્યાંથી વળે? યહ શુદ્ધ જો લે આયે રૂહલ્લા ચોથે આસમાન. બોલો, આ સમજણ કોણ લઈને આવ્યું? રૂહલ્લા, અલ્લાહની રૂહ, શ્યામાજી. ક્યાંથી? ચોથે આસમાન. કયું ચોથું? નાસૂત, મલકૂત, જબરૂત અને લાહૂત થી લઈને આ સમજદારી લઈને આવ્યા છે. અને એ સમજદારીને લીધે શું થયું? ત્રિગુણ સૃષ્ટિ, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ અને 14 લોક બ્રહ્માંડમાં બીજી છે સૃષ્ટિ છે, એને પરમધામની જાણકારી મળી. તો આજે ચોપાઈ છે ને, ચોથે આસમાન, એટલે અહીંયા પછી આપણે વાણીની ચોપાઈ ગાઈ લેવાય, ત્યાં પ્રસંગને લાગુ પડે. लाडलिया लाहूत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई की जाकी सिफत कर. पर धीमे गाओ नहीं, रिलैक्स. जाकी सिफत करे सुभान. અત્યારે લગ્ન ગીતમાં ઉતાવળ હોય કા, જલ્દી દાંડિયા રસ થાય એટલે. લાડલિયા લાહુત કી ઝાકી અસલ, લાહુતમાં અસલ બેઠા છે ને, ઓરિજિનલ. બડી બડાઈ ઇનકી, આપણી મોટાઈ, આપણા વખાણ તો ખુદ આપણો ધણી કરે છે કે નહીં. સો ઉતરી અરસ અજીમ સે રૂહે બારે હજાર, સાથ સેવ કમલાયક પાવે દુનિયા સબ દીદાર. એ 12,000 રૂહ ઉતરી કે નહીં? આરે એની રક્ષણ કરવા માટે બધા ફિરસ્તા હોય કે નહીં? ઈશ્વરીય સૃષ્ટિ છે કે નહીં? અને આના દીદાર પછી ભવિષ્યમાં દુનિયાને દર્શન થાહે કે નહીં? મોતી કહે જોઈન કો જાકો મોલ ન કાહુ હોય, બારે ડાલી ગીનતી સુરત યાદમી સો. આ બધા મોતી છે, અનમોલ છે, આનું કિંમત તમે કરી શકો નહીં. અને 12,000 થઈને આવી છે ને, 12,000ની ગણતરી પ્રમાણે. અને સુરત આદમી હોય, આપણા જેવા દેખે ને એટલે સાલા ઓળખાતા નથી, સાલા ન કહેવાય કાં. આપણે સહી ને આ તો જ્યારે 12 મોમીનો લડવા જાય ને ત્યારે પ્રાણનાજી કે એ તમને ઓળખતા જ નથી, તમારા જેવા સાદા જ ગણે છે, પછી ક્યાંથી ઓળખે કે આ મહેંદીનું લશ્કર હોય? એ હોય જ ને કાં. આ જ પડદો છે, કોઈ બ્રહ્મ સૃષ્ટિને ઓળખી હગે. મોમીન બડે મરાતબે નૂર બિલંદ સેના જલ, ઈનો કામહાલ સબ નૂર કે અંગ ઈસ કઈ કે ભીગલ. નૂર બિલંદથી આવ્યા છે અને આનું કામ અને આની હાલત હું બધું નૂરમય છે અને ઈશ્કથી ભીંજાયેલા. ઈશ્ક જ કરવો, આ લોકોને બીજું કાંઈ હુસતું. અને હવે જે ચોપાઈ વિતકમાં છે ને એ જ આમાં આવે. સાલ 990 માસ નવ હુવે રસૂલ કો જબ, રૂહ અલ્લાહ મીસલ ગાજીઓ મોમીન ઉતરે તબ. આ ચોપાઈ વિતકની મેચ થતી હતી ને એટલે આ 5 ચોપાઈ મેં ગાય. પણ હવે લાલદાસજી આગળ કહે છે, 3 સ્વરૂપ કી બીતક જન્મ સે લેકર
સો કહો આગે સંયનો, એ ચર્ચા સબ ઉપર. અત્યાર સુધી વ્રજ રાસ અને બરારબ તો થઈ ગયા, પણ હવે આ સ્વરૂપ જેનો જન્મ થયો ને, જન્મથી લઈને એની યારે જે ઘટના બની ને હું વર્ણન કરું છું. સો કહું આગે સંયનો, મારી સખીઓની સામે કહું છું, એ ચર્ચા સબ ઉપર. આ બધાયથી ઉપર ખૂબ જ મહત્વની ચર્ચા છે. અને એના માટે કે ને, જબ વય વરસ 11 તબ મન ઉપજો વિચાર, મેં કોણ કહા થે આયા કહા મેરો ભરતાર. કે 11 વર્ષની ઉંમર થઈ એટલે મનમાં વિચાર થયો, હું કોણ છું, ક્યાંથી આવ્યો છું, અને મારા આત્માનો માલિક કોણ છે એમ નહીં, ક્યાં રહે છે. તો મેં કોણ, ત્યાં આપણે આજની ચર્ચા અટકાવીને મેં કોણ, પછી ખોજ ચાલુ થાય. પણ આ મેં કોણ ઉપરથી છે ને, ગઈકાલે મને એક સુંદર સાથે વિડીયો મોકલો હતો ને, એ તમને કહી દઉં. એ કે માણસનો જન્મ થાય ને તો નામ લખાવા એનો બાપ જાય. ક્યાં જાય? એટલે બર્થ સર્ટિફિકેટ કઢાવવા કોણ જાય? ફાધર, પિતાશ્રી. પછી માણસ મરે ને ત્યારે એનું નામ કઢાવવા છોકરો જાય, એટલે એને ડેથ સર્ટિફિકેટ કહેવાય. જન્મે ત્યારે નામ લખાવી ન થકતો, મર્યા પછી નામ કઢાવી ન થકતો, પણ એની વચ્ચે એને નામની હું પડી છે ને, એમ જ ને. મારું નામ કોઈએ લીધું નહીં. સ્ટેજ ઉપર મુખ્ય મહેમાન બેઠા હતા ને, તે સંચાલકે મારું નામ ન લીધું. આ કંકોત્રી આવી ને, મારું નામ તો છે જ નહીં, અને તકતીમાં મારું નામ લખો તો હું દાન આપું. આ નામના ભૂખા બધા. દાન આપવું હોય ને તો રાજ ભરોસે આપો ને, ખબર ન પડે. કોને ખબર પાડવીશ તમારે? આ સમજાય છે? એટલે આ વૈરાટ ઊંધો હાલે. આટલું જ્ઞાન હોવા છતાં હજી આપણને છે ને આ શરીરના નામની જ પડી છે કે નહીં? બાકી દેવચંદ્રજીને પ્રાણનાથજીને નામનાની કાંઈ હતી? એટલે આપણે સમજવું પડે. મેં કોણ એટલે આ શરીરના નામ માટે એણે ખોજ કરી. આ મેં કોણ એટલે જો આ મને વિડીયો આવ્યો હતો ને, એમ કે આ જન્મ અને મરણ વચ્ચે જે નામની ભૂખ છે ને, એ નામને ભૂલીને જો પરમાત્માનું નામ લે ને તો એનો બેડો પાર થઈ જાય. પણ આપણે તો આ નામને જ સાચો, મારું નામ તમ કેમ ન લીધું, અહીંયા મેં આવે અને એ મેં જાતિ નથી. એ હું પણ કાઢવું હોય ને તો જીવતા મોતનું શરબત જીવતા આપણે એમ કહીએ અમે જાગી ગયા એટલે દુનિયા મળદું. ના, પેલા તું મળદું બન, પછી દુનિયાને મળદું સમજ. એટલે જો આ મેં કોણ એટલે મારી અંદર જે ચેતન શક્તિ છે ને એનો માલિક, એ કોણ છે ને એનો માલિક ક્યાં રહે છે, એ ક્યાંથી આવ્યો છે, આ થાય કે નહીં બધું, એ પ્રશ્ન છે. એટલે આ વૈરાટ ઊંધો ભલે એ હાલે, પણ આપણે ઊંધા હાલવાનું નથી. એટલે આ પ્રસંગ છે એ આપણે એને અહીંયા જ વિરામ આપીએ અને આવતીકાલે ચર્ચા આગળ વધારીશું. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. અંગુત કંઠા મોહે કરના એ સતવાણી, લેવું જો ઇनको इन सार में, सो में निर्णय ए सुख देवो तो में अंगना, जब ए सुख अंग में तब छूट जाए आव्यो आनंद, श्री अक्षरातीत मोहे दिल में ऐसा, ए जो खेल देखा तो क्या देखी हम, जो इनको न करे अब अक्षर के पार में, सकल आउद प्रेम की सेन्या, कंठ अक्षरा अब बानी, निज स्वरूप की सब संयोग को पीछे अक्षर, तारे कहवू होय ते लाभ लेवो होय ते तारतम कहे छे, 1000 वार कहूँ माया शू करजे, फोकट फेरो में धणीना चरणे एवो नहीं लाधे, जो चूक्यो आणे तो कपाड़ में लागशे, संसार में नथी कांई श्री धाम धणी गुण, पोताना पगले मां मूके तारो, तारा जीवने प्रेम तू, जेम सौ कोई कहे तूने वाह रे वाह. प्रणाम. पहली 4 चौपाई गावानी छे.